I request Shripad Kulkarni sir to felicitate the second panelists. In the second panel is Sucheta Dhere. With 28 years in global tech leadership at Vodafone, Samsung and Microsoft, Sucheta Dhere is an empaneled lean consultant under the Ministry of MSME, a Stanford ICME Wiz Fellow and a recipient of multiple global honors. She drives AI led digital transformation and social impact through Mills Pune. Thank you so much, ma'am, and welcome to our panel. Thank you. Thank you. Our second panelist is Mr. Ajay Kashikar. He is a visionary CEO, entrepreneur, strategic advisor, and co founder of FinBrain, delivering AI driven solutions with 20 plus years' experience. He has mentored startups and advised CXOs. He is a recognized for innovation, integrity, and inclusive leadership in fintech and AI community. Welcome, sir. Now I request Manisha Nene, a former director at a School of Mathematical Sciences and Computer Engineering, DIAT, DRDO. Our next panelist, a former director at a School of Mathematical Sciences and Computer Engineering, DIAT, DRDO, Manisha Nene Madam has over 20 years of leadership in cybersecurity and AI under the Ministry of Defense. Her impactful research, mentorship, and national contributions are shaping India's digital resilience and responsible AI ecosystem. We welcome you, ma'am. Fourth panelist is Mr. Ahlad Deshpande. Mr. Deshpande is the CEO of Fastbem Consultants Limited, uh, angel investors supporting high potential founders and scalable ideas. He has accelerated 167 plus startups and is a specialist in fundraising strategy. He is a trusted advisor recognized for delivering sustainable outcomes across industries. He's committed to for setting innovation, operational excellence, and leadership development. Our next panelist is visionary in business and strategy and digital transformation, Mr. Gautam Kulkarni. Yes. A co-founder of Digitech FutureTech India Private Limited with rich global experience at Fidelity Japan and Merrill Lynch. He is known for leading with clarity, accountability, and innovation. A true believer in innovate, automate, and accelerate, he continues to shape the future of technology driven growth. Thank you, and we welcome you, sir. And we welcome our moderator, Dr. Prashant Pansare. He's a founder and CEO of Rubyscape and Intellement Technologies Pune. He is an engineer by qualification, doctorate in business management, and has a tremendous global experience in digital transformation of 20 plus years across 14 countries, serving Fortune 500 companies, government, and startups. He is recognized among India's top 50 data scientists and an active contributor to National AI Industry 4.0 and digital skill products. सकाळपासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवरती बरंच आपलं बोलणं झालंय. पण इतकं आपण वी आर बिहाइंड शेड्यूल, त्यामुळे ह्युमन इंटेलिजन्स स्किल्स आर ॲट टेस्ट. वी आर बिटवीन यू अँड लंच. त्यामुळे वी विल ॲक्सेलरेट विदाउट एनी नोटिफिकेशन. वी विल ट्राय अँड डू दॅट. ऐकू येत आहे का मागे? हॅलो हॅलो थोडासा माईकचा बंदी घेऊ शकता तर. हॅलो. सो we will pace against time. I have distinguished panel members here, and I'm sure they will demonstrate human intelligence and excellence while we are racing against the time. थोडासा फॉर्मॅटच आम्ही बदलतो. प्रत्येकाकडे मी 2 प्रश्न घेऊन जाणार आहे आणि प्रत्येक जण त्यात आपल्या आपल्या क्षेत्रातले दिग्गज आहेत. आणि इनफ हॅज बीन सेड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. द क्वेश्चन इज नॉट व्हाय, बट इट इज हाऊ अँड वेन. आणि साईज डझंट मॅटर. वेदर यू आर अ स्टार्टअप, वेदर यू आर सोलो, वेदर यू आर एंटरप्राइज, मिड मार्केट कंपनी, अपॉर्च्युनिटीज खूप ह्युमंगस आहेत.
आणि फॉर्मल आपण पॅनल डिस्कशन चालू करण्याच्या आधी एक जी कॉन्टेक्स्ट तुम्हाला द्यायची आहे की भारताने डिजिटल एक मुसंडी मारली या क्षेत्रामध्ये. आणि एक टेलिकॉम इंडस्ट्री जी की साधारण एक 30-40 वर्ष लागली ह्या इंडस्ट्रीला इव्हॉल्व्ह व्हायला, पण त्याने खूप भारतामध्ये बदल घडवून आणलेत. आपली 140 कोटी प्लस थोडीशी लोकसंख्या आहे. साधारण 90 कोटी भारतामध्ये स्मार्टफोन्स आहेत आणि 146 कोटी स्मार्ट ऍक्टिव्ह सिम कार्ड्स आहेत. 90% ऑफ देम आर ऑन 5G नेटवर्क्स. सो दिस अलोन मेक्स अस अ कनेक्टेड नेशन डिजिटली. आणि त्याच्यातनं एकीकडे तुम्ही किती कनेक्टिव्हिटीमधनं डेटा जनरेट करताय किंवा कन्झ्युम करताय, आणि दुसरीकडे त्याच्यातनं पॉसिबिलिटीज काय आहेत. आणि बरेचदा इज AI गोइंग टू बी अफोर्डेबल और वेअर इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू. आपण हा प्रश्न जेव्हा विचारतो तेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे तुम्ही कन्झ्युमर आहात का क्रिएटर आहात. तुम्ही कन्झ्युमर जर का असलात तर यू विल पे फॉर इट अँड यू विल हॅव अ लिमिटेड गेन. बट तुम्ही जर का क्रिएटर झालात तर त्याच्यातनं तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी आणि व्हॅल्यूज मिळू शकतील. आणि त्याच्यात काही ब्रेक थ्रू बिझनेस आयडियाज आहेत. म्हणजे UPI हे जे आपलं पेमेंट लाईन जर का इंडियाची बघितली तुम्ही, तर दॅट हॅज कम्प्लिटली रिव्होल्युशनाइज्ड. आणि आज विजा मास्टर कार्डवरती आपली डिपेंडन्सी काहीच नाहीये त्याच्यासाठी. पण इंडिया हॅज बिकम अ फिनटेक सुपर पॉवर. आणि प्रगत युरोपियन देश पण आपल्याकडे आज UPI सारखी टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान मागतायत. त्यामुळे तुम्ही हे बघू शकता की एकेकाळी वी वेर लेबल्ड स्टील लॉंग अवेटेड डेव्हलपिंग नेशन, आणि आता पण वी हॅव बिकम प्रोग्रेसिव्ह नेशन. आणि आपल्या देशाचं डिजिटल ॲपेटाईट जर का बघितलं तर ऑन अन ॲव्हरेज प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये 2 सिम कार्ड्स आहेत. आणि तो 2-2.5 GB डेटा पर डे पण आपल्याला सफिशियंट नाही आहे. आणि वी आर वर्ल्ड्स चीपेस्ट मोबाईल इंटरनेट इकॉनॉमी. आणि जस्ट टू गेट द सेन्स, मी एका इंडस्ट्रीबद्दल बोलतोय, फिनटेकमध्ये पेमेंट गेटवे आणि UPI. ॲज दे से इट इज नॉट गव्हर्नमेंट्स बिझनेस टू बी इन द बिझनेस. गव्हर्नमेंटनी काय केलंय की तुम्हाला पेमेंट लाईन भीम आणि UPI ही पेमेंट लाईन फुकट दिलेली आहे मर्चंट्सना आणि कन्झ्युमर्सला. आणि दर सेकंदाला भारतामध्ये UPI लाईनवरती 8,000 ट्रान्झॅक्शन्स होत आहेत. यू कॅन इमॅजिन व्हॉट इज अ क्वांटम. आणि जर का एवढ्या इंडस्ट्रीज, म्हणजे अगदी तुम्ही भेळ पाणीपुरी खायला गेलात तरी QR कोड स्कॅन करून पेमेंट करताय. आणि मगाशी आपण ते डिझाईन थिंकिंग बद्दल बोललो, तर हाऊ यू सॉल्व द पेमेंट प्रॉब्लेम. अँड देन वी ऑल्सो हॅव डेमॉन्स्ट्रेटेड आवर रेझिलियन्स की डिमॉनिटायझेशनमुळे नाक दाबलं की तोंड उघडतं आपण म्हणतो तसं, डिमॉनिटायझेशन ॲक्च्युली गिव्ह अ पुश फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम कॅश इकॉनॉमी टू डिजिटल करन्सी. आणि ह्याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी बदलल्या आहेत. आणि म्हणून आज भारतासमोर AI हे आव्हान असलं तरी पण हा भस्मासूर नाही आहे. त्याला आपण कशा पद्धतीने कह्यात ठेवू शकतो, आणि मला असं वाटतं की आपण हे करू शकतो. बाकीच्या बऱ्याच देशांमध्ये, म्हणजे उबर सारखं मॉडेल असेल, गुगल पे सारखं मॉडेल असेल, की आपल्या इकडे हे मॉडेल्स अक्षरशः लोकांनी डोक्यावरती घेतलेले आहेत. बऱ्याचशा डेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये हे मॉडेल्स बॅन्ड आहेत बाय गव्हर्नमेंट. आणि त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरलं जातं. तुम्ही आता एअरपोर्टच्या चेक इनला जेव्हा जाता डिजी यात्रा, तर त्याचं KYC किंवा ॲक्टिव्हेशन जर का तुम्ही बघितलं तर इट इज अ हेवी ड्युटी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ॲप. पण तुम्हीच तुमचा स्वतःचा फोटो काढताय, डिजी लॉकरमधनं तुमचं ऑथेंटिकेशन होतंय, आणि अक्षरशः 2 मिनिटामध्ये तुम्ही तुमचं ॲप ॲक्टिव्हेट करून एअरपोर्टवरती सिमलेस चेक इन करू शकताय. सो यू आर कन्झ्युमर्स ऑफ इट. आणि तुम्ही विचार करा, कमीत कमी 100 कोटीचं जर का समजा स्मार्टफोन युजर्स असतील, तर काय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे तुम्ही आत्मसात करून त्यांना बिझनेस ऑफरिंग. आणि मगाशी पॅनलमध्ये कोणीतरी तो एक खूप चांगला मुद्दा उपस्थित केला की तुम्ही फक्त तुमचा आत्ताचा जो बिझनेस आहे तो कशा पद्धतीने करू शकता, ह्याच्यापेक्षा तुम्हाला त्या डेटाचं जर का पोटेन्शियल कळालं तर नॉट ओनली अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग, पण कॅन यू व्हेंचर इन टू न्यू बिझनेस आयडिया किंवा बिझनेस इनोव्हेशन. आणि ते जास्ती महत्त्वाचं आहे. म्हणून आजचं पॅनल डिस्कशन चालू करताना माझ्याबरोबर बरेच लोक आहेत पॅनलवरती, आणि या क्षेत्रात त्यांचं जवळजवळ कमीत कमी 2 दशक अधिक कार्य आहे.
तर पहिलं आपण थोडंसं सुचेताकडनं सुरू करूयात. आणि आय थिंक आपण ए आय म्हणजे काय हे बऱ्यापैकी डिफाईन झालेलं आहे. पण जेव्हा आपण त्याचे काही ॲप्लिकेशन्स म्हणून म्हणतो, तर सुचेता की बऱ्याच लोकांमध्ये कन्फ्युजन आणि एक ती थोडीशी फिअर आहे की ए आय म्हणजे नक्की काय, किंवा मी वापरतोय GPT वापरतोय किंवा बरेचसे काही त्याचे ॲप्लिकेशन्स वापरतोय, पण इज इट रिअली व्हायबल फॉर मी ॲज अन एंटरप्रिन्युअर ऑर ॲज अन SME, की हाऊ कॅन आय एम्ब्रेस दॅट इन माय बिझनेस? सो गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. पहिले म्हणजे सकाळपासून मी बघते कार्यक्रम खूप उत्कृष्ट चाललेला आहे, खूप एनर्जी आहे, पॉझिटिव्हिटी आहे, त्यामुळे सगळ्यांचं अभिनंदन. तर कमिंग बॅक टू प्रशांत सर्स क्वेश्चन, खरंच कन्फ्युजन आहे का? कॅन यू रेज युअर हँड? सगळ्यांना क्लिअर आहे का ए आय म्हणजे काय? का कोणाच्या मनात अजून कन्फ्युजन आहे? सगळ्यांना क्लिअर आहे? सगळ्यांना 100% क्लिअर आहे ए आय? मग तुम्ही ए आय युजर आहात का डेव्हलपर्स आहात का बिल्डर आहात का रिसर्चर आहात? कोण आहात तुम्ही सगळे? युजर्स आहात, राईट? लर्नर आहेत, लर्नर सुद्धा आहेत. व्हेरी गुड. तर कन्फ्युजन आहे, बऱ्याच लेवलला आहे. तर मी एक 3-4 गोष्टी सांगते. पहिले ए आय म्हणजे काय हेच बऱ्याच लोकांना, कारण खूप ही टर्म लूजली वापरली जाते आणि ते पण खूप इव्हॉल्व झालेलं आहे. तर अगदी साध्या खोप्या भाषेत म्हणजे काय, की ट्रॅडिशनली इंटेलिजन्स हा फक्त मानवी हे होता, कॅरेक्टरिस्टिक होता. ह्युमन ओनली इंटेलिजन्स वॉज अ कॅरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू ह्युमन बिंग्स. पण जेव्हा मशीन्स माणसासारखं काम करायला लागतात आणि त्याच्यात सुद्धा इंटेलिजन्स, ऑटोमेशन सुद्धा माणसाचंच काम करत होतं, पण इंटेलिजन्स म्हणजे जे मानवी, प्युअरली मानवी गुण होते, निर्णय घेणं, डिसिजन घेणं, जजमेंट करणं, पॅटर्न्स ओळखणं, हे मशीन्स करायला लागले. त्याला सोप्या भाषेत ए आय म्हणतात. आता कन्फ्युजन कुठे येते मी सांगते. बरेच वेळा आपण जेव्हा गोष्टी विकत घेत असतो, तुम्ही सगळे म्हणलात की आम्ही ए आय युजर्स आहोत, तर तुम्ही बिझनेस रन करतायत, तर कोणीतरी तुमच्याकडे येतं आणि सांगतं की हे ए आय प्रॉडक्ट आहे. मग ते खरंच ए आय आहे का? कारण बरेच जण डिजिटलायझेशनला पण ए आय म्हणतात, काही लोक ऑटोमेशनला पण ए आय म्हणतात. तर डिजिटलायझेशनमध्ये थोडं ऑटोमेशन आहे, पण ऑटोमेशन म्हणजे ए आय नाही. तर आपल्याला हे नीट समजून घ्यायला पाहिजे की आपल्याला कोणी काही विकत देतंय हाय व्हॅल्यू आणि प्राईस देऊन, एस्पेशली एंटरप्राइज बिझनेसमध्ये जिथे आपण सॉफ्टवेअर्स वगैरे बनवतो, तिथे बरेच वेळा आम्ही डीप डाईव्ह करून बघतो, तर त्यांनी जे इम्प्लिमेंट केलेलं आहे ते ए आय नाही आहे, ते प्युअर ऑटोमेशन आहे. तर हे आपल्याला समजायची गरज आहे की ए आय म्हणजे तुम्ही नक्की काय केलंय, कसं इम्प्लिमेंट केलंय, तुम्ही कशाला ए आय म्हणताय, हे पहिल्या लेवलचं कन्फ्युजन आहे. दुसऱ्या लेवलचं कन्फ्युजन हे आहे की हे ए आय म्हणजे आता एक स्टेटस सिम्बॉल झालेलं आहे, की सगळे म्हणतात मी ए आय वापरायचं, मला ए आय वापरायचं आहे. पण वापरायचं म्हणून वापरायचं ह्याला काही अर्थ नाही आहे. यू कॅनॉट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तर तुम्हाला खरंच त्याची गरज आहे का आणि ती कशी ओळखायची? तर त्याच्यात मी MSMEs बरोबर काम करते, तर मी 2 अप्रोचेस त्याच्यात देते. एक आहे टॉप डाऊन अप्रोच आणि एक आहे बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाऊन अप्रोच म्हणजे काय, की सकाळपासून सगळे आपले वक्ते म्हणले की प्रॉब्लेम, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का? तुमचे टॉप प्रॉब्लेम्स काय आहेत, तुमचे पेन पॉईंट्स काय आहेत, ते तुम्ही मला सांगा आणि मग ते आपण ए आय वापरून सॉल्व्ह करू शकतो का? हा टॉप डाऊन अप्रोच झाला. मग त्याच्यासाठी काय काय लागेल? हा डेटा लागेल. तो आहे का तुमच्याकडे? नाही आहे तर मग तो विकत घेता येईल का? क्युरेट करता येईल का? क्रिएट करता येईल का? हा टॉप डाऊन अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच म्हणजे जसं प्रशांत म्हणले की आपण काही नवीन त्याच्यातनं निर्माण करू शकतो. मग तुमच्याकडे डेटा आहे का? कुठलीही संस्था अशी नाही आहे ज्यांच्याकडे डेटा नाही आहे. तुम्ही इतके वर्ष काम करताय, यू आर सिटिंग ऑन डेटा. मग तुमच्याकडे जो डेटा आहे तो तुम्ही कशासाठी वापरताय, कसा वापरताय, त्याची क्वालिटी काय आहे, तो स्टडी करून सांगणं की हा डेटा ए आयमध्ये कसा वापरता येईल, ह्याला आम्ही बॉटम अप अप्रोच म्हणतो. हे. आणि तिसरं म्हणजे मी कुठून सुरू करू, हा एक कन्फ्युजन MSMEsमध्ये आहे. कारण छोटे छोटे खूप ॲप्लिकेशन्स आहेत, मोठे आहेत, बिझनेस ओरिएंटेड आहेत, सपोर्ट फंक्शन रिलेटेड आहेत, तर कुठून सुरू करायचं? तर हे कन्फ्युजन्स आपण मास्टर क्लासमध्ये कव्हर करणार आहे. आणि शेवटचं म्हणजे
जेन ए आयबद्दल पण थोडंसं एक फक्त वाक्य सांगते की ए आय वगैरे जेव्हा सुरू झालं ट्रेडिशनल मॉडेल्स म्हणजे 17-18 मध्ये, तर ते खूप अवघड होतं करायला, कारण त्याला खूप स्किल्स लागायचे. कारण एक ML मॉडेल तुम्हाला बनवायचं असेल तर तुम्हाला खूप स्टॅटिस्टिक्स, मॅथमॅटिक्स, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्टीज, प्रोग्रॅमिंग हे सगळं लागत होतं. परत इन ॲडिशन टू दॅट तुम्हाला ह्यूज कॉस्ट लागत होती, डेटा लागत होती, टाईम लागत होतं, स्किल्ड रिसोर्सेस लागत होते. तर हे करणं अवघड होतं, टाईम कन्झ्युमिंग होतं आणि एक्सपेन्सिव्ह होतं. पण आत्ता मेन बदल काय झाला, हे 22-23 मध्ये जेव्हा ChatGPT आलं, तर त्याच्यात खूप गोष्टी ज्या फाउंडेशनल आपल्याला प्रत्येकाला करायला लागायच्या, म्हणजे जेवढ्या जणांनी इथे मला मशीन लर्निंग करायचं आहे त्यांना ते सगळं स्क्रॅचपासून करायला लागायचं, ते आता तुम्हाला करायला लागत नाही. कारण ते मोठ्या मोठ्या कंपन्या म्हणल्या आम्हीच तुम्हाला सगळं करून देतो, तुम्ही फक्त आता त्याच्यावरती बिल्ड करा. तर हे वेगळ्या वेगळ्या लेवलचे कन्फ्युजन्स आहेत आणि वी विल ॲड्रेस देम इन द मास्टर क्लास. थँक्यू सुचेता. लेट मी गो टू अजय. सुचेता हे सेट द टोन किंवा फाउंडेशन आणि कशा पद्धतीने ए आयचं आपल्याला अडॉप्शन सुरू करता येऊ शकतं. इफ यू कॅन गिव्ह अस, कारण यू हॅव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाईट सम टाइम, की जे इनोव्हेशन आणि प्रॉडक्टायझेशन, कारण आय टी आणि ए आय बरंच वेगळं आहे आणि ए आय मध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने व्हॉट कॅन बी युअर लॉन्च पॅड. सो SMEs किंवा एंटरप्रिन्युअर्स जे आहेत हे ए आय इनोव्हेशन कशा पद्धतीने घेऊन ते त्यांचं लॉन्च पॅड म्हणून उपयोग करू शकतात. व्हॉट आर युअर थॉट्स ऑन दिस? नमस्कार. फॉर्च्युनेटली मी दोन्ही साईडला काम केलं, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये पण काम केलं आहे आणि IT साईडला पण काम केलेलं आहे. एक सकाळी कोणीतरी बोलताना मला वाटतं नरवणे सर तुम्ही म्हणलं होतात की मी पेंट इंडस्ट्रीमधला आहे. सो आय वुड लाईक टू टेक दॅट एक्झाम्पल. अशी बरीच एक्झाम्पल्स आहेत माझ्याकडे, पण प्रॅक्टिकली मला आत्ता रिकलेक्ट झालं तर करतो. मॅन्युफॅक्चरिंगला तुम्ही असं डोळ्यासमोर आणा की महिंद्राचा प्लॅन्ट आहे. महिंद्राचे पेंट सप्लायर किंवा पेंट शॉपसाठी जे सप्लायर आहेत ते काही तिथे गोष्टी देत आहेत आणि ते MSME आहेत. जेव्हा तो कन्व्हेअरमधनं पेंट शॉप आता ऑटोमेटेड केलं आहे त्यांनी, की त्या रेलवरती जी बॉडी आहे ती येते आणि त्या पेंट शॉपमध्ये ऑटोमॅटिकली सगळ्या बाजूने पेंट होते. ती पेंटवरनं बाहेर आल्यानंतर दिवसाला साधारणपणे त्या ट्रॅकवरती 120 गाड्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातात आणि त्याच्यानंतर 1, 2, 3 सायकल झाल्यानंतर एक टिपिकल प्रॉब्लेम यायला लागतो. कारण कंटिन्युअस पेंटचा स्प्रे केल्यानंतर त्या पेंटचे डेंट किंवा बबल त्याच्यावर येतात जे नॉर्मली व्हिज्युअल नसतात. AI can help in this. I had this problem. I consulted to them. ही साधारणपणे 5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. We did the study and we given them a 2 solution. One is जो ट्रॅक जी ट्रॉली जाते तर त्या ट्रॉलीला कंपोजिशन होतं सगळ्या प्रकारच्या पेंटचं आणि त्या पेंटवरनं उडून परत तो जो का बॉडीला लागतो. सो दॅट वॉज द वन प्रॉब्लेम विच वॉज अ मॅन्युअली वी रिमूव्ड. देर वॉज नो इंटेलिजन्स पर से, ह्युमन इंटेलिजन्स वॉज देअर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नव्हता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कुठे आला तर आम्ही काय केलं, तिथे कॅमेरे बसवले आणि ते पास होताना त्याचे स्नॅपशॉट्स घेतले. त्या स्नॅपशॉटमधनं त्याचं हाय रेझोल्युशनला कन्वर्ट करून त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली डेंट कुठे येतात ते बघितलं. अँड दिस वर्क वॉज डन बाय कंपनी लाईक अ स्मॉल, महिंद्रा वॉज अ बिग प्लांट. आणि MSMEला कशा पद्धतीने मिळू शकतं, व्हॉट आय सी, व्हॉट आय एक्सपिरियन्स अँड व्हॉट आय वुड लाईक टू शेअर इज, आपण आपलं कान आणि डोळे उघडे ठेवले तर आपण कुठलीही अपॉर्च्युनिटी त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये चेंज करू शकतो, ॲडॉप्ट करू शकतो. सिमिलर एक्झाम्पल आय कॅन गिव्ह इन सुझलॉनचं. सुझलॉनमध्ये मी एक प्रोजेक्ट केला होता. त्यांचे विंडमिलचं रिजेक्शन येतं.
विंडमिल रिजेक्शन म्हणजे त्याची फिन रिजेक्ट झाल्यानंतर पॉवर आउटेज होतं. आय एम नॉट अ इंजिनियर, आय एम अ कॉमर्स ग्रॅज्युएट. During some discussion, I got to know, because of I'm a IT person, it was neglected problem by the many of the IT companies. I don't want to name, but the top 5 companies, they said it is not possible. Somebody told me, a quality person, and I said, okay, I'll take a challenge. Within 6 months, I delivered a complete AI solution to them. त्यांच्या एका फिजिकल फिनच्या 2200 इमेज पर्सनली बघायचं. I converted them into an AI-based application. I am talking this about 2013. I was not knowing AI at that time. After that, I got a patent for that, which is also on to the artificial intelligence. But this is how the journey is. You need to be more innovative. You need to be more experienced to look at the problem. Thank you. Yes. So just borrowing a clue from what you are saying, आणि मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देतो की AI किती फास्ट इव्हॉल्व होत आहे. मगाशी दीपकनी सांगितलं की पुण्याचा ट्रॅफिक इथे ऑटोनॉमस कार येऊ शकणार नाही. तर ट्रॅफिकशीच रिलेटेड एक तुम्हाला उदाहरण देतो की काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे टोल नाके सुरू झाले, कारण पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप बेसिसवरती आपण जेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट घ्यायला लागलो, तर गव्हर्नमेंटकडे जर का तेवढे पैसे नसतील आणि प्रायव्हेट कंपन्यांनी जर का त्याच्यात पैसे लावले, तर त्यांचं पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट किंवा मॉनिटायझेशन कसं होईल, तर तिथनं टोल सुरू झाले. मग टोलवरती तुमचं UPI किंवा क्रेडिट कार्ड आलं. मग त्याच्यानंतर तिथे नंबर प्लेट स्कॅनिंग किंवा फास्टॅग आलं. बरोबर. आता तुम्ही जर का पुण्याहून मुंबईला जायला लागलात, तर तुमचा कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि SLA जर का तुम्ही बघितला, तर आधी आपण साधारण 15 ते 20 मिनिटं टोल नाक्यावरती लोकांचं वेटिंग होतं. फास्टॅग आल्यानंतर ते 2-1 मिनिटांवरती आलं. आणि आता तुम्ही जर का बघितलं, तर तुम्ही समजा 80च्या स्पीडनी चालला असाल आणि टोल पास करायचं असेल, तर तुम्ही साधारण ते 20च्या स्पीडनी निदान मुंबई हायवेवरती आता करताय. पण त्यांनी काय केलं, एक तर हाय डेन्सिटी कॅमेराज लावलेत आणि फास्टॅगला ते सगळं कनेक्ट केलेलं आहे. नंबर प्लेट बदलून त्या जरा जास्त इफिशियंट केल्यामुळे काय झालेलं आहे की सिटीजन SLA जो आहे की डोंट वेस्ट युअर टाइम ऑन द वेटिंग ॲट द टोल. आणि हे जर का एक उदाहरण तुम्ही बघितलं, तर तिथे बघा की गव्हर्नमेंटनी ते डेमोक्रेटाईज केलेलं आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी ते खूप ॲक्सेसिबल आणि अफोर्डेबल केलेलं आहे. त्यामुळे आणि जर का तुम्ही नंबर ऑफ व्हेकल्स दॅट पास थ्रू टोल पोस्ट ओनली ऑन पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे, तर तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू आणि त्याचा इम्पॅक्ट लक्षात येईल. म्हणून आपण रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये खूप अशा AI टेक्नॉलॉजीज आणि सोल्युशन्स आहेत जे वापरतोय. आपल्याला फक्त ते माहिती नाहीये कन्झ्युमर असल्यामुळे की आपण क्रिएटर कसे होऊ शकतो. तर लेट मी गो टू गौतम, कारण त्याचा एक्सपिरियन्स खूप छान आहे. आणि मगाशी अगेन जपानचा उल्लेख निघाला आणि तसं जपानमध्ये बरंच चांगलं काम चाललंय. आणि आपण आता IT मधून ते स्मार्ट फॅक्टरीजकडे गेलो, म्हणजे डिजिटल फॅक्टरीज जिथे मॅन्युअल टू डिजिटायझेशन सुरू झालं. स्मार्ट फॅक्टरीज, IoT आपण एकत्र करून स्मार्ट फॅक्टरीज केले. पण चायना इज ऑलरेडी ऑन डार्क फॅक्टरीज. So dark factories is a extreme automation of your robotics and AI, where they are practically manless and hence they have the global gigantic capacity. म्हणजे अगदी एखादं कीबोर्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी जर का असेल, तर ती एक कीबोर्ड कंपनी चायनामधली अख्ख्या जगाला सप्लाय करू शकते, एवढ्या व्हॉल्यूमचं त्यांचं प्रोडक्शन आहे, कारण ते ऑपरेट डार्क फॅक्टरीज, राईट. आणि कुठल्याही क्षेत्रात जर का बघितलं, तर त्यांचं खूप ऑटोमेशन, एक्स्ट्रीम ऑटोमेशन, आणि त्याला ते डार्क फॅक्टरीज म्हणतात. सो गौतम, मला तुला प्रश्न असा आहे की आपण आता AI साठी इंडिया इज ॲक्सेलरेटिंग नॉट बूटिंग. आणि पर्टिक्युलरली आपण बघतो की इथे गव्हर्नमेंटनी पण खूप चांगला पुश दिलेला आहे आणि इंडस्ट्री 4.0 साठी सुद्धा बरेचसे काही कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्ह पण होत आहेत. भारतामधलं पण आता ऑटोमेशन आणि AI पोटेन्शियल आणि अडॅप्शन जेव्हा बघतो आणि जपानमधलं बघतो, की म्हणजे तिथे रिसर्च मधून, टेक्नॉलॉजी मधून, इंडस्ट्रीमध्ये ज्या पद्धतीचं ऑटोमेशन, ॲक्सेलरेशन आणि अडॉप्शन येतंय, हाऊ डू यू कम्पेअर की तुझा जपानमधला एक्सपिरियन्स आणि भारतामध्ये आपण आता कुठे आहोत आणि पुढच्या काही येणाऱ्या वर्षांमध्ये काय होऊ शकतं? Thank you. First of all, thank you BBNG for this invitation. तसं आता प्रशांत म्हणाल तसं की
मी काही काळ जपानमध्ये होतो, त्यामुळे मला ते थोडंसं हे रिलेट करता येतं की जपानमध्ये काय चाललं होतं, काय चाललेलं आहे आणि आता भारतामध्ये काय चाललेलं आहे. सो मला जसं आठवतंय की आपलं जे स्टॉक एक्सचेंज असतं, इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज, तर नॉर्मली आपण बघतो तर जो एक्सचेंज फ्लोअर असतो त्याच्यावरती बरेच ब्रोकर्स, सेलर, बायर्स तिथे असतात आणि बराच गोंधळ असतो, म्हणजे आरडाओरडा असतो. आणि दिस वॉज बॅक इन 1999ची गोष्ट आहे, मला 1999 की फॉर्च्युनेटली मला असं आलं की तेव्हा मला टोकियो स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जायचा एक्सपिरियन्स आला. आणि दॅट वॉज द ओनली स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड विच वॉज टोटली सायलंट. तर त्याच्यामध्ये सगळ्या खाणाखुणा करून ट्रेडिंग व्हायचं. नॉट अ सिंगल वर्ड, फक्त खाणाखुणा करून. प्रत्येक कंपनीला काहीतरी खूण होती, बायला खूण होती, सेलला खूण होती, अशा सगळ्याला खाणाखुणा करून व्हायचं. आणि तिथे मी बघितलं की तिथे त्यांनी एक रोबो केला होता, बसवला होता तिथे एक रोबो बसवला होता, आणि दॅट वॉज जस्ट मे बी अ स्टार्ट की त्यांनी काही कंपन्या त्याच्यामध्ये प्रोग्राम केल्या होत्या की जस्ट बाहेरच्या लोकांना समजावं की हे खाणाखुणा म्हणजे काय असतात. तर तुम्ही तिथे बटन दाबलं की फॉर एक्झाम्पल आता आपण टोयोटा म्हणाल, तर दाबलं की ती टोयोटाची काय साईन आहे हे तो रोबो करून दाखवायचा. त्याला सेल म्हणजे काय आहे, बाय म्हणजे काय आहे. सो दॅट वॉज द टाइम, लाईक 99 मध्ये त्यांनी तो ते काइंड ऑफ एक स्टार्ट म्हणता येईल, इनिशिएट केलं होतं. त्याच्या मागचा माझ्यामध्ये थॉट असा होता की आय थिंक इट वॉज मोर ऑफ मेकिंग इट मोर ऑफ अ प्रोफेशनल, आणि तो जो काय केऑस असतो स्टॉक मार्केटमध्ये तो 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 तेव्हा नको होता. कमिंग बॅक टू इंडिया नाव, मी आता ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम जपानमध्ये सुद्धा बऱ्याच काही गोष्टी झालेल्या आहेत, मी अजून काही एक्झाम्पल्स देईन. पण भारतामध्ये जे काय मी गेल्या 4-5 वर्षामध्ये पाहतोय, राईट, म्हणजे आता आमची एक कंपनी आहे की वी आर इन टू ट्रान्सलेशन. तर आम्ही स्टार्टिंगला अगदी सगळं मॅन्युअल ट्रान्सलेशन करायचो आणि डॉक्युमेंट अपलोड करायचो वगैरे वगैरे वगैरे. आणि ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम, जे पोस्ट कोविड, इट हॅज हॅपन दॅट की खूप व्हिडिओज आलेले आहेत, आणि मग ते व्हिडिओ ट्रान्सलेशन कसं करायचं, आणि मग जसं जसं AI इंजिन्स यायला लागले तसं तसं वी हॅड अ चॅलेंज की आता एव्हरीबडी यूज टू आस्क की बाबा तुम्ही AI काय वापरताय का. अगेन ॲज वी आर सेईंग की AI सगळीकडे आहे, पण मग AI नक्की कसा वापरता येईल त्याच्यामध्ये. सो LLMs जे आपण आता म्हणतो, तर जे लँग्वेज मॉडेल्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला असं दिसलं की भारताचे जे आपले लँग्वेजेस आहेत विदिन जस्ट इंडिया, वी हॅव लॉट ऑफ पोटेन्शियल इन दॅट. म्हणजे आम्ही इनिशियली वी आर ओनली टार्गेटिंग द फॉरेन लँग्वेजेस. पण भारतामध्ये सुद्धा आम्हाला असं कळलं की, म्हणजे एक्झाम्पल बघा की आता महाराष्ट्रामध्ये सगळं मॅक्झिमम डॉक्युमेंटेशन, गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट मराठीमध्ये होतं. बट इव्हेंच्युअली ते जेव्हा, आता सपोज आता माझा एखादी केस आहे, ती जर का सुप्रीम कोर्टामध्ये जायची असेल तर ते सगळं हिंदीमध्ये करायला लागतं. ओके, मे बी इट इज गोइंग टू दिल्ली ऑर सो अँड सो. तर ते त्या गोष्टी, ह्या गोष्टीमध्ये बेसिकली व्हॉट वी फाउंड इज दॅट की त्याच्यामध्ये खूप पोटेन्शियल आहे. ओके, दिस इज वन ऑफ द, आपण मी म्हणेन की यूज केस फॉर फ्रॉम अ लँग्वेज पर्स्पेक्टिव्ह. आता आय थिंक मागच्या पॅनलमध्ये त्यांनी क्युरेटेड डेटा म्हणून म्हटलं, राईट. सो डेटा खूप आहे, पण तो क्युरेटेड डेटा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे व्हॉट वी हॅव फाउंड इज दॅट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन अँड ह्युमन, दॅट ह्युमन ॲस्पेक्ट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे मी सपोज आता डॉक्युमेंट अपलोड केलं, मला AIने सगळं दिलं ते समोर आणून वगैरे, पण त्याच्यामध्ये कॉन्टेक्स्च्युअल मिसिंग असतं. आता आपल्या एकाच शब्दाला मल्टिपल मिनिंग्स असतात, राईट, जसं जसं त्या त्या वाक्यामधील त्याप्रमाणे. सो तिथे एक ह्युमन टच किंवा ह्युमन इंटरॅक्शन यायला लागतं, आणि दॅट ॲक्च्युली इज नाऊ ट्रेनिंग द इंजिन. सो दॅट इज व्हॉट वी आर कॉलिंग एज अ क्युरेटेड डेटा. सो कमिंग बॅक टू वॉट प्रशांत वॉज सेइंग की आता इंडियामध्ये ह्या गोष्टी, म्हणजे फ्रॉम अ AI और रोबोटिक्स पर्स्पेक्टिव्ह काय मला आम्ही बघायला मिळतील किंवा आपल्याला करता येईल. तर एक तर म्हणजे मगाशी आपण म्हणालो की ड्रायव्हरलेस कार, पण दॅट इज प्रॉब्ली अ व्हेरी म्हणजे ऑप्टिमिस्टिक हे. पण छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये, जसं आता मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आपल्याला इम्प्लिमेंट करता येतं, किंवा एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो की जपानमध्ये आता रेस्टॉरंट्समध्ये छोटे जे आपण मुव्हिंग रोबोट्स असतात, जे व्हील्स असतात त्याला, तर तो बेसिकली काय आहे, तर जो सर्विंग असतं, तर फ्रॉम द प्लेस वेअर द फूड इज प्रिपेअर्ड तिथपासून टेबलापर्यंत माणूस जात नाही, पण ते
ती ट्रॉली जाते अँड दॅट ट्रॉलीज इज AI बेस्ड राईट. त्यामुळे तिथे त्याला सगळं प्रोग्राम केलेलं असतं, सगळ्या टेबल्सनं नंबर दिलेले असतात, त्यामुळे त्याला माहिती आहे की तिथे बटन दाबलं तिथे ट्रे ठेवला की हे होतं. पण विल दॅट रिअली रिमूव्ह द ह्युमन्स पर से? तर तसं नाही आहे. म्हणजे वेटर्स, शून्य वेटर्स आहेत का? तर काही रेस्टॉरंट्समध्ये ते करतील सुद्धा, बट दॅट इज प्रॉब्ली वॉट आय वुड से इज दॅट की बाबा तिथे त्यांना कदाचित खूपच त्यांना कॉस्ट कटिंग करायचं वगैरे. बट वॉट आय हॅव सीन इज दॅट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ह्युमन अँड AI इम्प्लिमेंटेशन इवन ॲट द लेवल ऑफ रेस्टॉरंट्स ऑल्सो. तर ते इथे पण माझ्या मते येऊ शकेल आणि मला यायला काहीच हरकत नाही आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की जॉब जातील का? तर जॉब डेफिनेटली जाणार नाहीत, बट जो माणूस इथे काम करणार आहे त्याला ते कळायला पाहिजे की ते कसं हाताळायचं. ओके, थँक्यू. येस, बरेचसे विषय तू टच केलेस आणि एक खूप मोठं पोटेन्शियल इंडियामध्ये जे आहे AI साठी की अ, भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि हायली पॉप्युलेट देशासाठी AI हे वरदान आहे. आणि प्रत्येक देशामध्ये एखाद दुसरी भाषा आहे. भारतामध्ये 22 भाषा, भाषा जास्ती आहेत पण 22 भाषा भाषिणी ह्या आपल्या AI लार्ज लँग्वेज मॉडेलमध्ये ऑलरेडी डिजिटाईज झालेल्या आहेत. आणि इवन अगदी साधे सिंपल अलेक्सा सारख्या ऍप्लिकेशन्स, म्हणजे माझी आई जेव्हा मेहंदीच्या पानावरती गाणं लाव हे मराठीमध्ये इन्स्ट्रक्शन देते आणि नंतर म्हणते गोमू संगतीनं पण लाव आणि त्याच्यात थोडंसं तिचा ऍक्सेंट जर का काहीतरी झाला तर ती जेव्हा अलेक्साला ओरडायला लागते का तुला एवढं कळत नाही का, तुला हे गाणं माहिती नाही का, तर आजी तुम्ही चिडू नका, क्षमस्व. जेव्हा हे अतिशय स्वच्छ स्पष्ट मराठीमध्ये ती बोलते, ळ आणि ण पण बोलते. सो भाषिणीचं कशा पद्धतीने डिजिटायझेशन झालेलं आहे की ज्याला आपण ग्लोकल टेक्नॉलॉजी म्हणतो, ग्लोबली लोकल. राईट, तुम्हाला व्हॉट्सॲप किंवा फेसबुकवरती कॉमेंट करण्याला मजा येते कारण तुम्ही मराठीत पण टाईप करू शकता आता. तर ती टेक्नॉलॉजी आणि खूप हे बदलली आहे. आता आपण थोडेसे जरा गिअर्स बदलूयात आणि इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मी 3 प्रश्न प्रत्येक पॅनलला विचारणार होतो, पण आपण ते 1-2 ह्याच्यामध्ये घेऊन रॅपिड फायर करून मला ऑडियन्सची पण थोडेसे काही प्रश्न घ्यायचे आहेत. पण आपल्याकडे आपल्याबरोबर आज एक डिफेन्स लेडी पण आहेत आणि त्यांचं काम बरंच आहे मॅथमॅटिक्स, कम्प्युटर सायन्स, अकॅडमियामध्ये वगैरे. पण त्या डिफेन्स इन्क्युबेटरमध्ये पण त्यांचं बरंच काम आहे. आणि जनरली डिफेन्स जर का म्हटलं ना तर आपल्याला बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की इट इज व्हेरी क्लोज्ड अँड कन्झर्वेटिव्ह आणि आपल्याला काही करता येऊ शकेल का. पण एकतर डिफेन्समध्ये खूप प्रचंड अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि थँक्स टू सिंदूर इट हॅज ॲक्च्युअली मेड वर्ल्ड टेक अ नोट की आपण डिफेन्समधले कसे सुपर पॉवर आहोत. आणि इंडस्ट्री आपली मल्टिपल लीप फ्रॉक जम्प आपण मगाशी आधीच्या सत्रात एक बघितलं. ब्रह्मोस सेल हॅज ग्रोन 400% आफ्टर सिंदूर. त्याचा जर काही इफेक्ट बघितला तर. आणि काही दशकांपूर्वी आपल्या समोर अशी अवस्था होती की डिफेन्स टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण फार म्हणजे फार मागासवर्गीय होतो, कारण माइंडसेट तेव्हा असा होता की आपल्याला तर लढाई करायचीच नाहीये आणि आपल्याला सार्वभौमत्व पण नको आहे. तर गेल्या 10 वर्षात जर का आपण बघितलं की इंडिया कशी डिफेन्स पॉवर बनली आहे आणि प्रिसिजन अटॅक्स किंवा ब्रह्मोसचे जे काही एक प्रिसिजन अटॅक्स होते त्याच्यातनं जगभरामधनं ब्रह्मोसची मागणी वाढतीये. डिफेन्स टेक्नॉलॉजी ची जी इन्स्टिट्यूट आहे एनडीएच्या कॅम्पसमध्ये तिथे त्यांचं इन्क्युबेटर पण आहे आणि डॉक्टर मनीषांचे पण तिथे काही इन्क्युबेशन्स आहेत. मला त्यांना प्रश्न असा विचारायचा आहे की AI बद्दल आता आपण बरंचसं समजून घेतलंय, तर ही AI ची टेक्नॉलॉजी वापरून की जे आपण म्हणत होतो की हाऊ कॅन वी डिस्कव्हर न्यू मार्केट्स. म्हणजे वन इज दॅट यू अंडरस्टँड द कस्टमर अँड अपसेल क्रॉस सेल. पण तुम्ही एखादी जर का तंत्रज्ञान शिकून घेतलं आणि मगाशी पांडे सरांनी सांगितलं तसं डिझाईनिंग थिंकिंगचा मास्टर क्लास केला आणि तुमच्या सुपीक डोक्यातनं विविध कल्पना जर काही यायला लागल्यात, तर कॅन मराठी एंटरप्रिन्युअर्स फ्रॉम पुणे एक्सप्लोर using artificial intelligence, how can they explore opportunities with defense? थँक यू प्रशांत. सर्वप्रथम सर्व पदाधिकारी ऑफ BBNG, व्यवस्थापक, उपस्थित प्रेक्षक आणि माझे मित्र जे स्टेजवरती आहेत, सर्वांना धन्यवाद ही संधी दिल्याबद्दल. प्रशांतचा प्रश्न आहे की सर्वांना डिफेन्स ॲप्लिकेशनसाठी संधी कशी मिळू शकते. तर गव्हर्नमेंटनी आयडेक्स प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स
पब्लिश केलेत वेबसाईटवर. आयडेक्स जर तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला त्या लिंकला तुम्हाला क्लिक करून 45+ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स त्यांनी दिलेत. आणि गव्हर्नमेंट इज एनकरेजिंग the one who is good at technology, whether they can provide some solutions from their own experiences. हा एक इनिशिएटिव्ह आहे. दुसरा DRDOचा TDF टेक्नॉलॉजी डिफेन्स फंड हा एक स्पेशल फंड आहे जो अलॉट केला जातो. जर तुम्ही एखादा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट घेऊन आलात आणि त्याचं पोटेन्शियल उपयोगी पडणार आहे फॉर नॅशनल सिक्युरिटी, तर त्यांना फंड्स देऊन तो प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनवून तो डिप्लॉय केला जातो आहे. ह्या 2 महत्त्वाच्या 2 संधी आहेत. अपार्ट फ्रॉम दिस मला पुढे असं सांगायचं आहे की नॅशनल सिक्युरिटी इज नाव नॉट लिमिटेड टू आर्मी, नेव्ही अँड एअरफोर्स. Every individual who is using a digital equipment or infrastructure is responsible for national security. कारण war is now not fought at the borders. No combat. However, the war is faceless. The war is boundaryless. त्यामुळे आपण जेव्हा मोबाईल वापरतो किंवा कम्प्युटर वापरतो आणि ते वापरताना वेगवेगळे आपण ॲप्लिकेशन्स, मी ऐकले की प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग आपण करू शकतो किंवा आपण काही रेडी टू यूज सॉफ्टवेअर पॅकेजेस वापरू शकतो. हे सगळं वापरताना आधी ती गरज नव्हती इव्हॅल्युएट करण्याची की ह्या ॲप्लिकेशनला वापरून माझी सिस्टीम किती सिक्युअर राहते. एव्हरी सिस्टीम विच यू डिप्लॉय ऑन युअर मशीन मे हॅव ट्रोजन्स, मे हॅव मालवेअर्स, मे हॅव पोर्ट्स ओपन, की जे पोर्ट्स आपल्याला दिसत नाही पण आहेत, आणि त्या पोर्ट्स थ्रू एंट्री टू द परपिट्रेटर्स मिळते, ज्यातून तुमच्या डेटाला ॲक्सेस मिळतो. आता प्रत्येकाला वाटेल मी काही इतकं महत्त्वाचा नाही आहे, माझ्याकडे काही खूप चोरण्यासारखं नाही आहे. बट लेट अस नो दॅट तुमची सिस्टीम ॲज अ रिफ्लेक्टर ऑर ॲज अ लॉन्च पॅड वापरून innocent people's machines are used to attack some important systems आणि तो कंट्रोल सगळा डायव्हर्ट होतो. त्यामुळे सर्वांना जेव्हा आपण एखादी इक्विपमेंट आता वापरतो त्याबरोबर एक इनहरंट जबाबदारी येते. नवीन टेक्नॉलॉजी वापरत असताना एक जबाबदारी येते. तज्ज्ञ लोकांकडून, एक्सपर्ट्सकडून जे तुम्हाला अप्रोचेबल वाटतंय त्यांना तुम्ही भेटून एकदा तुम्ही त्याची माहिती घ्यावी की मी हे सिस्टीम जेव्हा डिप्लॉय करतो आहे, इज इट सेफ. तुमचा इमिजिएट लॉस होत नाही, बट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटिझन ऑफ दिस नेशन. त्यामुळे तुमच्या सिस्टीम सिक्युअर राहणं पण तितकंच गरजेचं आहे, जस्ट टू अवॉइड इन्फॉर्मेशन अँड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेअर विच इज कमिंग अप इन अ ह्यूज वे. आय होप इट आन्सर्स युअर क्वेश्चन्स. येस, व्हेरी मच. आता तुम्ही जसं म्हणलात की डिफेन्सची अपॉर्च्युनिटी आहे. आय एम क्लोजली असोसिएटेड विथ IIT मंडी. IIT मंडी is spending a lot of money for the drone development. They have a very good incubation center for drone development in India. आता सिंदूर ऑपरेशनच्या वेळेला ते होत असताना त्यांना 60 करोडचं फंडिंग दिलं आहे गव्हर्नमेंटने just for a drone development. And drone above the sea level, drone below the ground level, that means in a sea. So अशा दोन्ही प्रकारच्या ड्रोनची डेव्हलपमेंट आहे. आणि I personally visited many times. They are been associated with them. There is a fantastic development going on. We can't believe. And this is being supported by the defense. The decision maker, the mentor are from defense. Defense means I'm talking about the Air Force and all wings, and they are continuously monitoring what kind of the development is done in incubation center. ॲब्सोल्युटली. मनीषाजी तुम्ही In continuation to what he said, he is rightly pointed out की IIT मंडीत अशा
सर्व IITsला गव्हर्नमेंटने काही फंड्स दिले आहेत की ज्याच्यामुळे स्टार्टअप कंपन्यांना ज्यांच्याकडे आयडिया आहे त्यांनी जर एखादा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेव्हलप केला तर तो सर्व ट्राय सर्व्हिसेसला हवा आहे. IIT मंडीची एक केस सांगते मी. 2 आठवड्यांपूर्वी एक कॅन्डिडेट ही अप्रोच्ड मी and he said that ma'am now I have a framework for battlefield of things आणि माझ्याकडे सगळं सोल्युशन आहे आणि मला ते डिप्लॉय करायचं आहे. तर मी म्हटलं ओके. तर त्यांनी ते शेअर केली ती PPT त्यांनी क्लाउडीवरती केली होती AI टूलवरती. देन सेकंड थिंग इज ओके. मी म्हटलं तुमचं फ्रेमवर्क तर तयार आहे सो व्हॉट हेल्प यू वॉन्ट फ्रॉम मी. मग ते म्हणतात की मॅम पण थ्रेट इंटेलिजन्स आयडेंटिफिकेशन हवं आहे ते काही मला कळत नाही. रडार आहेत त्याच्यात, रडार सिग्नल्स आहेत, मग ते इंट्रुजन कसं चेक होतं हे सगळं मला काही कळत नाही. मी म्हटलं पण मग तुम्ही फ्रेमवर्क डेव्हलप केली आहे ना. द बेस्ट थिंग इज ही गॉट फर्स्ट राऊंड सिलेक्टेड इन IIT मंडी फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल्स. आणि पहिलं प्रपोजल फर्स्ट राऊंड सिलेक्ट झाल्यानंतर नाव ही हॅड द प्रॉब्लेम्स ऑफ इम्प्लिमेंटेशन. सो व्हॉट आय एम सेईंग इज की AI is a tool, it will help you, but you know using it directly without understanding it is a big threat. So in every system technology is ruthless. Technology will behave the way it is supposed to behave. There are no miracles because it is technology. However, always human in the loop is a weak point sometimes for use and misuse. म्हणजे हे IIT मंडीतल्या उदाहरणातनं मला एकदम सांगावं वाटलं की फ्रेमवर्क्स तयार होतात आपोआप AI वरती, बट इट इज विथ द रिस्क दॅट यू गिव्ह अवे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू समबडी हू इज ऑल्सो कॅप्चरिंग इट. Absolutely. So human intelligence is also at work. We also have got the notification. पण मनीषा मॅडमनी खूप चांगला तो मुद्दा उपस्थित केला आणि थँक्स फॉर शेअरिंग दॅट आयडेक्स इनोव्हेशन चॅलेंजेस जे आहेत. तर तुम्ही म्हणाल की अरे हे पण स्टील डिफेन्स आहे, एकदम हायटेक आहे. तर लेट मी जस्ट कनेक्ट द डॉट्स अँड गिव्ह यू सम सिम्पल अप्रोच. इनफॅक्ट आय एम ऑल्सो कनेक्टिंग डॉट्स विथ डॉक्टर पांडेज प्रेझेंटेशन. सो साधारण 1-2 वर्षांपूर्वी एका हॅकेथॉन, त्यांच्याकडे ते एक राईड म्हणून खूप छान हॅकेथॉनचा इव्हेंट असतो. तर एका अशाच इव्हेंटमध्ये BBA करणाऱ्या एका ॲग्रिकल्चर BBA इन ॲग्रिकल्चर करणाऱ्या मुलांनी ड्रोन टेक्नॉलॉजी वापरून पेस्टिसाइड ॲज अ सर्व्हिस ही त्यांची आयडिया होती की तुमचे जे काही लोकेशन, क्लायमेट, सीझन आणि कॅप्चरिंग द इमेज ऑफ द प्लांट्स किंवा क्रॉप, यू अंडरस्टँड की कुठल्या टाईपचं पेस्टिसाइड तिथे मारलं गेलं पाहिजे आणि ड्रोनच्या साह्याने तुम्ही ते पेस्टिसाइड कसं करू शकता. BBAच्या लेवलला ॲग्रिकल्चर, ते काही पायथन प्रोग्रामर्स नव्हते, सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स नव्हते, त्यांनी तो खूप छान पद्धतीने तो प्रोजेक्ट डेव्हलप केला होता. नाव टेकिंग अ क्लू फ्रॉम दॅट की बरेचसे आता एअरपोर्ट्समध्ये सर्व्हेलन्स सिस्टीम्समध्ये ड्रोन्स वापरून तुम्ही जे आपण रनवेज असतात तिथं कुठे ऑइल पडलेलं आहे, कुठे खिळेबिळे पडलेले आहेत, सो एव्हरी टेक ऑफ अँड लँडिंग ऑफ अ फ्लाईट कॅन दॅट बी रिस्क फ्री. हा जर का तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह तुम्हाला करायचा आहे तर अगदी तुम्हाला MIT सारख्या पुण्यातल्या याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर, एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर, एक ज्याला ड्रोन करतं इन्स्ट्रुमेंटेशनचा इंजिनियर, अशा 2-3 पोरांना हाताशी धरून अकॅडमिक प्रोजेक्टमधनं, हॅकेथॉन चॅलेंजमधनं जर का तुम्ही ते क्वालिफाय केलं, यू मे पोटेन्शियली बिकम अ कॅन्डिडेट ऑर अ स्टार्टअप फॉर देन अप्लाइंग फॉर दिस आयडेक्स चॅलेंजेस. सो AI विल ओपन दीज काइंड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि आपण ते म्हणतो ना की वेन देर इज अ विल देर इज अ वे. तुम्हाला ह्याच्यामधले मार्ग शोधता येऊ शकतात. लेट मी गो टू अल्हाद नाव. आणि विथ हिज एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टीज, AI मध्ये इट इज ॲक्च्युली ओव्हर बबल्ड, राईट, आणि एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. आणि AI मध्ये जितके बूमर्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्ती ब्लूपर्स आहेत. आणि हायपोथेटिकल बिझनेस मॉडेल, इन्फ्लेटेड व्हॅल्युएशन्स, बरंच काय काय चाललंय. पण आपल्यासारखा जनरली मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित, सुसंस्कृत मराठी माणूस जो असतो ना, त्याला असं वाटतं की दिस इज नॉट फॉर मी. किंवा एखादी त्यांच्याकडे काहीतरी चांगली आयडिया असते पण त्यांना माहिती नसतं की एखादं मी आयडिएशन केलं पण हे करण्यासाठी मी माझे सगळे सेव्हिंग्स टाकू का, मी काहीतरी कुठून तरी बॉरोईंग करू का, कशा पद्धतीने मी कॅपिटल, कल्चर आणि मार्केट ह्या 3 गोष्टी एकत्र करून जर का माझ्याकडे काहीतरी चांगली आयडिया शेपअप होत असेल, पर्टिक्युलरली AIचं ग्रोथ पोटेन्शियल समजून घेता. आणि मी आत्ता 2-3 काही बिझनेस मॉडेल्स जे काही आयडियाज दिल्या,
तर ह्या गोष्टी कशा पद्धतीने सेकंड जनरेशन किंवा आत्ताचे जे काही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आहेत की त्यांचा सेकंड बिझनेस आयडिया, सेकंड इनिंग आणि थर्ड इनिंग, कारण बरेचदा त्यांच्या बिझनेस इनोव्हेशनमध्ये some ideas they may be able to implement in their current business, or with their experience or ideation they may come out with some new ideas. And if they want to get started, okay, or is it only for say people who are passing out from MBA, you set up a company, you hire tech people, हे असं होतं का स्टार्टअप्सना जर का AI करायचे असेल तर व्हॉट इज द हेडवे फॉर देम? मी थोडंसं 2-3 स्टेप्समध्ये ब्रेकडाऊन करतो याला. फर्स्ट जनरेशन इंजिनियर किंवा फर्स्ट जनरेशन ऑन्ट्रप्रिनर जे आहेत त्यांचा आजकाल प्रॉब्लेम हा आहे की इंडिया इज अ फॉलोईंग कंट्री. आपल्याकडे लोकांना हे आहे की आज जर अमिताभ बच्चननी काही म्हटलं तरच ते मी फॉलो करणार, पण ते जर एखादा मंत्री किंवा एखादा सुशिक्षित माणूस सांगत असेल तर आपण ते जनरली फॉलो करत नाही. त्याचप्रमाणे आपण ट्रेंड्स फॉलो करतो. आजकाल ट्रेंडमध्ये AI आहे म्हणून मला स्टार्टअप करायची तर मी AI मध्येच करेल, ही जी संकल्पना आहे ही फार चुकीची आहे. कारण सुरुवातीला सुद्धा काही भाषणांमध्ये बऱ्याच लोकांनी म्हटलं की यू आर सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम विच इवन डू नॉट एक्झिस्ट. दॅट इज दी मेन थिंग, राईट. आपण साधं एक्झाम्पल घेऊ अपार्ट फ्रॉम AI की ओला उबर सारख्या कंपनीज आहेत त्या पुणे मुंबईसारख्या शहरामध्ये ऑपरेट करतात. आता त्यांना अकोला, बुलढाणा, वाशिम, परभणी, बीड इथे जाणं कठीण आहे का? अजिबात नाही आहे. त्यांच्याकडे एक्सपान्शन प्लस मार्केटिंग या सगळ्यासाठी बजेट आहे. बट देर इज नो नीड ऑफ दॅट, हेन्स दे आर नॉट डुईंग इट. बट असे कित्येक स्टार्टअप्स आहेत जे सेकंड लेवलला किंवा टियर 2 लेवलला अशा गोष्टी घेऊन जातात आहे ज्याची आजकाल गरजच नाही आहे किंवा तिथला उपभोक्ता तेवढा सुशिक्षितच नाही आहे किंवा त्याला ती गरजच नाही आहे जे केलं पाहिजे. So that is the first thing where the first level entrepreneur or first generation entrepreneurs fail. आता फेल्युअरचं एक दुसरं सुद्धा कारण आहे. त्याचं कारण असं की ज्यांना ॲक्च्युली काही चेंज करायचं आहे त्यांना माहितीच नाही आहे की नेमकं मला कॅपिटल रेस करायचं असेल किंवा रिसोर्सेस यूज करायचे असतील त्यासाठी नेमके रिसोर्सेस मिळतील कुठे. फॉर एक्झाम्पल, इवन दो आय एम एन AI डेव्हलपर, मी 5-6 वर्ष जॉब केलेला आहे, आता मी माझी एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया क्रिएट केली तर मला आता LLMचा ॲक्सेस कुठून मिळेल, मला ॲक्च्युअल डेटा कुठून मिळेल. आणि लोक ह्या संभ्रमात असतात की माझ्या पायलट रनसाठी मी माझ्या मित्रांना सांगितलं, माझ्या नेटवर्कमध्ये सांगितलं, तिथून डेटा आला. तो डेटा तुम्हाला त्या प्रकारे मिळतं ज्या प्रकारे तुम्हाला अपेक्षितच नाही आहे किंवा जे रिअल मार्केटमध्ये चालणारच नाही आहे. त्याच्यामुळे युअर पायलट रन शुड नॉट बी ऑन दी डेटा फ्रॉम युअर कनेक्शन्स, इट शुड बी अ रिअल डेटा. आता तो रिअल डेटा मिळण्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याचशा स्कीम्स आणि पोर्टल्स अशा आहेत ज्या तुम्हाला फ्रीमध्ये डेटा ऑनबोर्डिंग करून देऊ शकतात. बट ह्याची माहिती सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट्सवरच आहे आणि अनफॉर्च्युनेटली बऱ्याचशा बंद असतात. प्लस जसं कम्प्युटेशन झालं, कम्प्युटेशन हा सुद्धा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. कॉस्टली वाटतात बऱ्याचशा गोष्टी, बट इफ यू गो टू राईट युनिव्हर्सिटीज ऑर ॲक्सिलरेटर्स लाईक अस, तुम्हाला 1 लाख ते 10 लाख USD पर्यंतचे क्रेडिट्स हे ॲक्सिलरेटर्स मिळवून देऊ शकतात, वेअर युअर कॉम्प्युटेशन प्रॉब्लेम अँड कॉस्ट विल बी नलिफाईड. आणि थर्ड गोष्ट, जसं आपण म्हणतो की रेझिंग कॅपिटल इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर दिस. कारण की बरेचसे असे इन्व्हेस्टर्स आहेत जे तुम्हाला और दे कॅन कम इन ॲज अ स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टर्स फॉर यू आणि ते तुमचे बरेचसे ऑपरेशनल चॅलेंजेस सुद्धा नलिफाय करून देतात. त्याच्यामुळे बिल्डिंग AI इज नॉट अ बिग डील राईट नाव, पण इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग इज. सो जोपर्यंत ते सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत लोकांच्या मनात तो गैरसमज कायम राहणार आहे की AI कॉस्टली आहे, बट AI इज नॉट अ कॉस्टली अफेअर. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे ते आपण ॲक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी आणि ॲक्सिलरेशन ह्या 3 गोष्टी जे म्हणतो तिथे AIचा नक्की बूस्ट होऊ शकतो. सकाळच्या सत्रामध्ये आपण स्किल्स किंवा जॉब ह्याच्याबद्दल पण बोललो आणि बऱ्याच लोकांच्या मनामध्ये ती फिअर आहे की AIमुळे जॉब्स जातील का. तर ते जॉब्स व्हॅनिश होणार नाही आहेत, ते थोडेसे रिअलोकेट होणार आहेत.
आणि प्रॉम्प्ट इंजिनियर्स असतील किंवा FDE इंजिनियर्स असतील, की तुम्हाला माहिती का FDE म्हणजे काय? सो गोइंग फॉरवर्ड AI मधले ज्या करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत ना, त्याच्यात ज्याला फॉरवर्ड डिप्लॉईड इंजिनियर म्हणतो आपण, ते फॉरवर्ड डिप्लॉईड इंजिनियर काय करतात, तर बेसिकली दे नो हाऊ टू वर्क युझिंग AI सिस्टम्स. आणि त्याच्यामध्ये मेनली त्यांचा जॉब जो आहे ना, तो तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि थोडंफार सॉफ्टवेअरचं नॉलेज किंवा तुमच्या AIच्या सिस्टमचं नॉलेज, या 3 गोष्टींचं एकत्रित वर्गीकरण करून तो माणूस जी व्हॅल्यू एडिशन देणार आहे, की तुम्ही एखादा जर का हेल्थकेअरच्या पोर्टलला जर का प्रश्न विचारलात किंवा एखादं गोष्ट काहीतरी तुम्ही तुमचा बॉटला तुम्ही प्रश्न विचारलाय आणि त्या बॉटला प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा ह्युमन इंटरॅक्शनला लेवलला जाताय, तेव्हा यू एक्सपेक्ट दॅट ह्युमन इंटरॅक्शन मोर इंटेलिजंट दॅन द बॉट इंटरॅक्शन, वेदर इट इज एम्पथी ऑर अ प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. त्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या की आता AIचे जे जॉब्स असणार आहेत, की AI इज नॉट गोइंग टू टेक अवे जॉब्स, बट AI विल टेक अवे जॉब्स ऑफ दोज हू डोंट नो हाऊ टू यूज AI इन देअर जॉब्स. हे जे आपण म्हणतोय तर ते नवीन जॉब्स जे येणार आहेत ते सगळे FDEचे येणार आहेत. एक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मी मुद्दाम थोडेसे ब्लेंडेड आणि लोडेड प्रश्न सगळ्या पॅनलला विचारले होते आणि आय थिंक जवळजवळ सगळ्याच पॅनल्स आणि आधीच्या सत्रांमध्ये ऑडियन्सवरती जर आपण अन्याय केलाय, कारण सगळे चतुरस्त्र पुणेरी जेवणाच्या आधी इथे सगळे अगदी भक्तिभावानी श्रवण करतायत सगळ्या पॅनलचं. रादर दॅन गोइंग फॉर सेकंड राऊंड, आमच्याकडे अजून 5-7 मिनिटं आहेत जे त्यांनी अलोकेट केलेले आहेत ते. आय वुड जेन्युअनली लाईक टू हॅव सम ऑडियन्स क्वेश्चन्स फॉर बेटर एंगेजमेंट. तुमचं नाव फक्त सांगा आणि प्रश्न कुठल्या पॅनल मेंबरला आहे त्यांना तुम्ही विचारा, म्हणजे कारण आपण आता खूप बरेच वेगळ्या वेगळ्या विषयांना आपण टच केलेला आहे. तर कुठल्या पॅनल मेंबरला तुमचा प्रश्न आहे तो हे करा आणि इफ यू कॅन कीप युअर क्वेश्चन्स प्रिसाइज. ओके. So you mentioned automation and AI are two different things. So, but then what I'm seeing is automation can be accelerated with AI and it can solve lot of problem, lot of like operational issues in even the software industry, and that will save huge cost for the companies. So using AI for that type of automation, can that be a first step in moving towards the AI ecosystem? येस, डेफिनेटली. तुम्ही जर का सकाळी आपले एक कीनोट स्पीकर बोलले होते, 3 स्टेजेस आहेत: डिजिटायझेशन, डिजिटलायझेशन आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन. तुम्ही कुठल्या स्टेजला आहात हे महत्त्वाचं आहे. जर का तुमचं अजूनही काम पेन अँड पेपरवर चाललं आहे, रजिस्टर्स आहेत, तर तुम्हाला आधी डिजिटायझेशन करायला पाहिजे. ही तुमची फर्स्ट स्टेप आहे. तुम्ही डिजिटाईज्ड आहात तर तुम्ही डिजिटलाइज म्हणजे ऑटोमेशनकडे तुम्ही जाऊ शकता. आणि तुम्ही अगदी म्हणलात तसं हे खूप खूप म्हणजे ट्रिकी आहे. अनलेस प्रत्येक प्रॉडक्ट जो तुमच्याकडे येतो आणि म्हणतोय की आम्ही हे करतोय, तर ते समजून घ्यायला पाहिजे की ऑटोमेशन आहे का AI आहे. कारण ऑटोमेशनमध्ये पण AI वापरलं जातं आणि AI मध्ये पण ऑटोमेशन तुम्ही वापरू शकता. मी अगदी साधं उदाहरण देते. हे इव्हेंट मॅनेजमेंट आपण करतोय, तर आम्ही जेव्हा इव्हेंट मॅनेजमेंट करायचो 18 मध्ये, आम्ही ट्विटरचं ऑटोमेशन केलं होतं. आम्हाला ट्विटरचा डेव्हलपर ॲक्सेस अकाउंट होता. आम्ही 1000 ट्विट्स लिहिल्या होत्या एका नोटपॅडमध्ये AI बद्दल, कारण आमची AIची कॉन्फरन्स होती. आणि आमचं एक सॉफ्टवेअर होतं, त्याला फक्त आम्ही म्हणलं होतं की दर 10 मिनिटांनी पहिला उचल ट्विट कर, दुसरा उचल ट्विट कर, बस. त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला काही दुसरं येत नाही, त्याला समजत नाही. एरर आली, एक्सेप्शन हँडल आली तर तो करू शकत नाही. हे सिम्पल ऑटोमेशन होतं, कारण त्यावेळेस तेवढंच पॉसिबल होतं. आता आम्ही ट्विटर एजंट बनवला आहे, तर तो आता AI वापरतोय. ते ऑटोमेशन होतं, म्हणजे जे मी मॅन्युअली करत होते त्याला लॉग इन आणि दे. आता ट्विटर एजंट आमचा, मला त्याला ट्विट्स द्यायला लागत नाही आहेत. तो रिअल टाईम, आपण समजा आता ह्या पॅनलचं आपल्याला ट्विट करायचं आहे, तो रिअल टाईम ऐकतोय मी काय बोलते, अजून त्याच्यावर जाऊन थोडाफार रिसर्च करतोय आणि त्याची एक 1 सेंटेन्स समरी करून एखादला इथला फोटो घेऊन ऑटोमॅटिकली ट्विट करतोय. म्हणजे मला आता ते 1000 ट्विट्स बनवायची गरज नाही. इट हॅज द इंटेलिजन्स टू अंडरस्टँड इथे काय बोललं आहे, ही कशाबद्दल हे
टायटल आहे पॅनलचं, आणि त्याच्यावर कोणी रिस्पॉन्स दिला समजा तुमच्यापैकी, तो त्यालाही तो हँडल करू शकतो. तर हा फरक आहे. दुसरा AI एजंट्सचा दुसरा एक महत्त्वाचा हे आहे की गोल सेटिंग. म्हणजे ऑटोमेशनमध्ये तुम्ही रिपिटेटिव्ह जॉब वर्कफ्लो फिक्स्ड आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त तो दुसरं काही करू शकत नाही. पण इथे हा वेगळ्या वेगळ्या सिच्युएशन्स हँडल करू शकतो. तर आता ह्याच्यात मी त्याला गोल पण दिलेलं आहे की माझे हे जे काही कॉन्फरन्स इव्हेंट आहे, या इव्हेंटमधनं एंड ऑफ द डे माझे 1000 फॉलोअर्स वाढले पाहिजेत, माझी एंगेजमेंट वाढली पाहिजे. प्रत्येक रिप्लायवरून अजून एक तो असा रिप्लाय दे की तो थॉट प्रोवोकिंग असेल आणि इट विल फर्दर ट्रिगर मोर डिस्कशन और कमेंट्स. की एंगेजमेंट नाही आहे. तर समजा माझं तुम्ही लिंक्डइन बघितलं तर लाईक्स खूप मिळतात मला, पण एंगेजमेंट नाही, लोक त्याच्यावर चर्चा नाही करत. तर तो आता एवढा स्मार्ट झालेला आहे की तो माझे गोल्स मीट करू शकतो, तो ऑटोमॅटिकली काय कधी हे करायचं ते करू शकतो, ऑडियन्सला एंगेज करू शकतो. हा फरक आहे. Understood. ऑटोमेशन तर आहेच त्याच्यात, पण शिवाय Thank you. नमस्कार, मी डॉक्टर अभय कुलकर्णी, एज्युकेशन सेक्टर रिप्रेझेंट करतो. आम्ही 3रीपासून शाळेमध्ये नर्सरी टू PhD शिकवण्यामध्ये आम्ही क्वालिटी एज्युकेशन करता प्रसिद्ध आहोत पिंपरी चिंचवडमध्ये. आपण सगळे AIची चांगली बाजू विचारात घेतोय. आमचे प्रिन्सिपॉलना पण AIचं ट्रेनिंग देऊन लेसन प्लॅन टू टाइम टेबल शेअरिंग सगळं करतो. पण आज जर विद्यार्थी जी आपण आता इंडियन इकॉनॉमी चांगली प्रोसीड करते, नंबर 3वर जाणार आहे, पण मी आज कॉलेजमध्ये बघतो विद्यार्थ्यांना शिकायचं नसतं, कारण त्यांचा फोकस नाही आहे, त्यांना सगळं AIवर मिळतं आहे. तर माझ्या मते आपण एक कॉन्फरन्स अशी घ्यायला पाहिजे, आपण सगळे बुद्धिवादी आहात, बुद्धिवंत आहात, ही चर्चा व्हायला पाहिजे की विद्यार्थ्यांना व्हॅल्यू क्रिएशन आणि व्हॅल्यू डेव्हलपमेंट वृद्धिंगत, म्हणजे फॉर्च्यून 500 कंपनीज का चांगल्या आहेत, कारण त्याचं बिहेवियर, व्हॅल्यूज, कल्चर चांगलं आहे. तसं जर आपलं खरंच पुढे न्यायचं असेल AI जनरेशन, तर AIचा वापर करून आपण खरंच मूल्यवर्धन करू शकू का, मूल्याची वाढ करू शकू का, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा फोकस, विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कृती आणि ज्या मूल्यांकरता आपण भारतीय संस्कृती प्रसिद्ध आहे म्हणतो, त्यात काय करू शकू याची चर्चा आणि उहापोह होणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद. येस, एकच मिनिट. दोन मुद्दे आहेत. बिफोर आय गो टू अजय, मे ही ऑल्सो वुड लाईक टू रिस्पॉन्ड. त्याच्यामध्ये AIचं तंत्रज्ञान वापरून आपण एक असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो की आज पांडे सरांनी आपल्याला बरीचशी ABCD शिकवली. आता ABCD मध्ये A फॉर ॲपल, B फॉर बॅट, C फॉर कॅट. काय झालंय, आपण प्रत्येक शब्द लहान मुलांना शिकवताना वी आर वर्ड असोसिएशन हे फक्त काही डेटा पॉइंट्सला रिस्ट्रिक्ट करतोय. दॅट्स नॉट इंटेलिजन्स, दॅट इज यू आर कन्व्हर्टिंग देम ॲज सो टू से नॉलेज वर्कर्स. माझं हँडरायटिंग जरा काय, किंवा समजा मला जर का सन शिकवायचं आहे, तर मग काय सन एक सर्कल मधनं शिकवतोय. लर्निंग मेथड काय आहेत विद्यार्थ्यांच्या ह्याच्याकडे लक्ष कमी आहे, टीचिंगकडे जास्त एम्फसिस आहे. आणि AI तुम्ही टॅबलेटमधनं जर काही केलं की तुम्ही काहीतरी प्रशांतला शिकवताय पण तो काहीतरी चित्र काढतोय, त्याचं ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग कसं आहे, त्याची वोकॅब्युलरी कशी आहे, त्याचा मी कोरिलेशन पॅटर्न कसा करू शकतो. आणि इज ही अ क्रिएटिव्ह थिंकर. प्रशांत इज मे बी अ डान्सर, ही इज मे बी अ क्रिएटिव्ह गाय, बट व्हॉट हॅपन्स, आपली एज्युकेशन सिस्टम इज ओनली प्रोड्युसिंग हिम टू बिकम अ डॉक्टर, इंजिनियर और चार्टर्ड अकाउंटंट. आणि निदान आता तरी करिअर पॅटर्न किंवा सामाजिक फॅब्रिक थोडंसं बदलतंय की इफ यू वॉन्ट टू गो टू द ऑफबीट करिअर्स, तिथे निदान थोडंसं ते वेलकम होत आहे, राईट. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला लर्निंग वरती फोकस जर का शिफ्ट करायचा असेल टीचिंगचा, तर AI टेक्नॉलॉजीचा खूप चांगल्या पद्धतीने क्रिएटिव्हली वापर करता येईल. पण ते अगेन दुधारी शस्त्रासारखं आहे की त्याच्यातनं डिजिटल ॲडिक्शन किंवा स्क्रीन टाईम आणि ज्याला मी डिजिटल ओबेसिटी म्हणतो, विद्यार्थ्यांमध्ये ते खूप तो वाढत चाललाय. सो व्हॉट कॅन बी द बॅलन्सिंग ऍक्ट? येस अजय. पर्टिक्युलरली स्कूल चिल्ड्रन, जर का आपण लहान मुलापासून बघितलं तर लर्निंग कर्व किंवा इंटेन्स लर्निंग जे आहे ते साधारणपणे 10 ते 12 वर्षापर्यंत खूप असतं. मल्टीटास्किंग किंवा मल्टी लर्निंग आहे. मी एका स्टार्टअप कंपनीला ॲडवाईज करतो ज्यांनी ऑग्युमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटीवरती एज्युकेशनमध्ये एक प्रॉडक्ट आणलं आहे
आणि तिथे आम्ही या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला आणि तिथे त्या व्हर्च्युअल रियालिटी किंवा ऑगमेंटेड रियालिटी म्हणजे ए आयचीच आपण बाय प्रॉडक्ट्स म्हणू आपण ही, तर त्यांनी तुम्ही जे म्हणताय ते बरेचसे प्रॉब्लेम्स हँडल होतात. जसं प्रशांत म्हणत होता की माझा इंटरेस्ट हा क्रिएटिव्हिटीमध्ये आहे म्हणजे चित्र काढण्यामध्ये आहे, कोणाचा इंटरेस्ट फील्डमध्ये आहे म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये आहे, तर ते आयडेंटिफाय करून त्याच्याशी रिलेटेड एज्युकेशन त्यांना जर का दिलं आणि ते सुद्धा कॉमनली नॉर्मल टी व्हीला कनेक्ट करून एक आपला जसा बॉक्स असतो याचा काय म्हणतात टी व्हीला आता DTH बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स, त्या बॉक्समध्ये साधारणपणे 15 ते 25 मुलांपर्यंत आपल्याला शिकवता येतं. दिस इज अ टूल विच इज डेव्हलप्ड अँड इट इज बिकमिंग व्हेरी पॉप्युलर. सो असे काही नवीन ॲव्हेन्यूज आहेत, त्यांना ते फॅसिनेशन पण होतं, ॲडिक्शन पण होत नाही, and at the same time we develop their brain really what they would like to go in their for career future. Thank you. We may have some last few questions somebody was asking there. Only one question due to time constraint, please. सो माय क्वेश्चन इज आत्ता सगळे MSMEs किंवा स्मॉल मीडियम बिझनेसेस आहेत. सो एव्हरीबडी नोज अ लॉट अबाउट देअर ओन बिझनेस, but they know very less about AI. So is there a sandbox or is there a place where they can actually merge both and see if there is an ideation or a process that they can actually develop? Then they can go to a developer. That is the next stage. But at least to understand whether they can do it, is there anything available? शुअर. बॅलन्सिंग ऍक्ट हा एक प्रश्न घेतला. मे बी तिकडे एक जण होते आणि इथे अजून एक. तुमचे प्रश्न विचारा, मग आम्ही ते पॅनलमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो. हरिओम, नमस्कार. माझं नाव अहना आणि एक मला अगदी आवर्जून सांगावंसं वाटतं की आज IT टेक्नॉलॉजी आणि AI टेक्नॉलॉजी या पूर्ण इंग्लिश डिपेंडंट आहेत, वेस्टर्न वर्ल्डवर आहेत. वेरॅज आपल्या स्क्रिप्चर्समध्ये मग ते वेद असो, उपनिषद असो, रामायण, महाभारत सगळ्यामध्ये याचा अफाट ज्ञान आहे. पण चॅलेंजेस हे आहेत की संस्कृतला एवढे वेलवर्स नाही आहेत लोक, आणि त्यामध्ये इनफॅक्ट तुम्ही बघितलं तर प्राणप्रतिष्ठापना इट इज अ म्हणजे ती जी प्राणप्रतिष्ठापना आहे नमूद केलेली, इट इज द फॉर्म ऑफ AI ओनली, बट टुडेज AI इज इट इज द व्हेरी इनिशियल फॉर्म. तर हे जे ज्ञान आहे मुख्य ते आपल्या भारतीय भाषांमध्ये आहे. तर इंग्लिश आता वेस्टर्न वर्ल्डचा, अमेरिकेचा, युरोपचा खूप डिपेंडन्सी इथून पुढे कमी होत जाणार आणि भारत महासत्तेकडे म्हणजे पुढे जातोय. तर हे सगळं ज्ञान AIचं आणि ITचं जे इंग्लिश डिपेंडंट आहे, तर ते आपल्या भारतीय, तुम्ही भाषणीचा उल्लेख केला, तर संस्कृत आणि या सगळ्या भाषिणी आणि विशेषतः मॅकॉलेची जी चुकीची शिक्षण पद्धती आहे की ज्यांनी सगळं कल्चर पण डायव्हर्ट झालं, तर त्या लेव्हलवर काही करता येईल का? म्हणजे आता सुदैवानी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट याला खूप सपोर्ट देणार आहेत. आपल्या भारतीय भाषा किंवा स्टार्टअप्स आहेत, तर त्यामध्ये इंग्लिशची डिपेंडन्सी मायनस होऊन जर आपल्या भारतीय भाषांची आणि संस्कृतचं वेलवर्स आहे, किंवा एक उदाहरण जर घ्यायचं झालं. येस, व्हेरी व्हेरी गुड क्वेश्चन. आपण थोडं ऑफलाईन घेऊ, पण युअर क्वेश्चन इज नोटेड. येस. हॅलो सर. तुम्ही मध्ये घुसलात त्यांच्यासाठी. बरं ठीक आहे, एनिवेज पटकन बी क्विक. सर, माझं नाव पूजा पाठक आहे. माझं काम क्रेडिट रिस्क आणि बँकिंगमध्ये राहिलेलं आहे. सो दोन्हीकडे म्हणजे मी बिझनेस साईड आणि ॲनालिटिक्स दोन्ही बघितलेलं आहे. अँड आय हॅव बीन फॉलोअर ऑफ इंटेलिमेंट फॉर अ लॉंग टाईम. अँड यू, मला विचारायचं आहे की क्रेडिट रिस्क पाईपलाईन, आता AI आलेलं आहे, लोक सॉल्व्ह करतात प्रॉब्लेम्स वगैरे, पण अजून असे क्रेडिट रिस्क पाईपलाईनमध्ये कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत जे ॲड्रेस नाही होत आहेत, ज्याच्यावरती आम्ही काम करू शकतो? प्रोबॅबली इफ आय हॅव टू start a startup. So what problems can I address? Yes, very much. Last one. नमस्कार, माझं नाव आशिष कुलकर्णी आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न सुचेता मॅडमसाठी आहे. इनफॅक्ट आपण सकाळी पण इंडस्ट्री 4.0, नंतर एक आपल्याला सरांनी सांगितले इंडस्ट्री 5.0 पण येणार आहे, आणि मोस्ट ऑफ द MSI पण आहे इथे, आणि पुणे इज ऑटोमेशन ग्लोबल हब. तर माझा एक सिम्पल असा प्रश्न आहे की मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन पीपल्स दे आर युझिंग द प्रॉडक्ट्स फ्रॉम द मेजर OEMs विच इज फ्रॉम जर्मनी अँड USA, आणि येणारा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होणार आहे तो आपला डेटा वर्ल्ड वॉरच होणार आहे ते. तर या केसमध्ये छोट्या जे MSI आहे, आपण त्यांना म्हटलं तुम्ही AI अडॉप्ट करा आणि डेटा क्लाउड वगैरे यूज करा, तर त्या केसमध्ये सेफ्टी संदर्भात आपल्या इंडियासाठी मेक इन इंडिया क्लाउड म्हणा
किंवा मेक इन इंडिया अशा काही कन्सेप्ट आपण आणणार आहेत का, आणि हाऊ इट इज सेफ टू कन्सिडर दॅट AI अँड IoT फॉर बोथ ऑफ. राईट. तर डेफिनेटली ह्याच्यावर खूप काम चाललंय. मॅडम तुम्ही बोललात आणि तुम्ही गव्हर्नमेंट ह्याच्यावर काम करतंय. मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत, स्टार्टअप आहेत. तुम्हाला योटा नावाची एक खूप मोठं डेटा सेंटर पनवेलमध्ये बनलेलं आहे. हिरानंदानी बिल्डर्स आणि सुनील गुप्ता हु इज कॉल्ड ॲज द डेटा सेंटर मॅन ऑफ इंडिया. तर तुम्ही त्याच्याबद्दल सेपरेट तुम्हाला आपण सेशन पण ऑर्गनाईज करू शकतो. तो सगळा डेटा इंडियात राहावा. आपण सकाळी ऐकलं की आपण एवढं सगळं काम करतोय, पण आपण गुगल, ॲझ्युअर आणि मायक्रोसॉफ्ट वापरतोय. आपला डेटा कुठे आहे? डेटा इंडियाच्या बाहेर आहे. तर त्यांचं मेन काम इंडियन डेटा सेंटर सुरू होत आहेत आणि बऱ्याच स्टार्टअप्स आहेत जिथे तुम्ही कम्प्लिटली एंड टू एंड डेव्हलप करू शकता, डेटा इथेच ठेवू शकता, सगळं इंटेलिजन्स तुमच्या ह्याच्या आत ठेवू शकता. ते केस बाय केस आपल्याला बघायला लागेल. आणि मॅम तुम्ही म्हणताय ना, ते सगळं काम चालू आहे. खूप स्टार्टअप संस्कृतवर खूप काम चालू आहे. पुण्यात एक संस्था आहे जिथे 15 जर्मन इंजिनियर्स आलेले आहेत संस्कृत शिकायला. तुम्हाला माहिती आहे का? तर ह्याच्यावर काम चाललेलं आहे. व्हेकल्स आपण वापरतो आणि आपण RTOचे रूल्स फॉलो करतो. ऑन दोज लाईन्स जेव्हा तुम्ही AI आता इन्क्लूड करणार आणि हा प्लॅन जेव्हा तुम्ही करणार, तर इट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू टू नो अ डे बिफोर yesterday Principal Scientific Advisor of PM's office, they have published India AI rules for governance. So this is a clear indication of AI systems वाढणार आहेत. सिस्टीम ज्या वाढणार आहेत त्याचा फरक फक्त हा असणार आहे, सुशिक्षित असणे आणि सुसंस्कृत असणे ह्यातला जो फरक आहे तो सगळे सुशिक्षित होणार आहेत. सुसंस्कृत होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी लागते सिस्टीम बनवताना, ज्याला तुम्ही एथिक्स म्हणता, एथिक्स फॉलो करायचे आहेत, दोज एथिक्स विल बी इम्पॉर्टंट. सम विल बी ड्रॉन विथ in line with the rules, vision and mission of your company, your organizations, and falling in line with the national policies. National policies will be in harmony with the international policies. कारण की बाउंड्रीलेस आहे म्हणून. सो सुसंस्कृत आणि सुशिक्षितपणा येणार आहे. आणि हे सगळं करत असताना बी अवेअर अँड टेक कॉग्निझन्स ऑफ दोज रूल्स विच आर कमिंग इन. खूप क्लॅरिटीने कमी लोक सांगतात. इवन डेटा सेक्युरिटी आणि प्रायव्हसी ह्यातही जेव्हा म्हणजे इट इज लाईक वन नीड्स टू अंडरस्टँड दर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स. सेक्युरिटी टेक्निकल आहे, प्रायव्हसी स्पीक्स अबाउट एथिक्स. असे फरक खूप जणांना क्लिअर करता आले तर तुम्हाला इम्प्लिमेंट करताना ते सोपं जाईल. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स मैसूरमधली जी इन्स्टिट्यूट आहे त्यात बोली भाषेचे बरेच वर्बल क्लिप्स सगळे रेकॉर्ड केलेले आहेत. तर त्याचं लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स बनवून ते ट्रान्स्क्रिप्ट आणि ट्रान्सलेट करणं या दोन्हीचं काम जोराने चालू आहे. महत्त्वाचं असं आहे की इवन गव्हर्मेंटला हे ट्रान्सलेशन लागतं जस्ट टू इव्हॅल्युएट व्हॉट इज बिंग स्पोकन अँड इज इट अगेन्स्ट सम नॅशनल सेक्युरिटी ऑर इंटिग्रिटी ऑर नॉट. तर नॉट ओन्ली द नॅशनल लँग्वेज पण इवन चायनीज लँग्वेज आणि इतर लँग्वेजेसचं ट्रान्सलेशन करणं इतकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे काम जोरात चालू आहे. फक्त आपण जे काम करतो आहे त्याला सेफगार्ड करता यावं. जसं आपण आपलं घर बांधतो आणि त्याला कुंपण बांधतो सेफ ठेवण्यासाठी, तसं तुमच्या डिजिटल सिस्टीम्सला तुम्ही ते प्रोव्हिजन करताय की नाही फक्त ह्याकडे लक्ष द्यावं. अदरवाईज तुमचे सगळे एफर्ट्स 2 फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड्समध्ये जातील आणि you will again be baseless, or else your data can get wiped, data threatened, or your ransomware attack will not let you access your systems. What she says, I would just like to add few things. म्हणजे 2 गोष्टी. एक तर डेटा सिक्युरिटी, डेटा sovereignty. I am been on national level working on. I attended the confidential meeting. I can't disclose that, but I can tell you काही डिसिजन असे असतात. त्यातला एकच डिसिजन मी सांगतो असा की एका त्या मीटिंगमध्ये असं म्हणजे हुवेई जेव्हा
इंडियामध्ये बॅन करायचं चाललं होतं आणि तेव्हा टॉपरास मीटिंग चालू होती. त्या मीटिंगमध्ये खूप डिटेल डिस्कशन झाला अँड दिस इज समवेअर इन 2020 कोविडच्या पिरियडमध्ये 2021. तर त्यावेळेला एक मुद्दा असा आला की आपण कुठे म्हणजे ते बंद करून टाकू. सो वी ऑल सेड की टेक्नॉलॉजी अशी बंद नाही करतायत. 4G 5G आपल्याकडे 5G डेव्हलप करायला रिलायन्स इज प्रमोटिंग बट इट विल टेक टाईम. सो जनरली द एनी डेव्हलपमेंट टेक्स अबाउट दी रिसर्च इज अ 7 years सायकल. तो आपण त्याच्यासाठी काय करू शकतो, काय प्रॉब्लेम आहे, तर बेसिकली वी डू नॉट हॅव अवर ओन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग दॅट इज अ सेमीकंडक्टर सर ऑफ दॅट. तर हे आपल्याकडे तयारच नाही, तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल, सेमीकंडक्टरचा प्लांट टाकायला लागेल. सो दिस वॉज द डिस्कशन अँड सम सजेशन वी हॅड गिवन. I don't know what happened after that, but suddenly then there was a news that गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टरचं हे लॉन्च झालं. विदिन 3 years दिस डिसिजन वॉज टेकन. सो मॅडम तुम्ही जे म्हणताय ना की अशा खूप गोष्टी चालू आहेत की जिची आपल्याला व्हिजिबिलिटी नाही आहे, आपल्याला ते सरफेस झाल्यानंतर कळतं. सो आय होप आय आन्सर युअर क्वेश्चन. जस्ट एक ॲड करतो की आम्ही आता ते ट्रान्सलेशन करतो तर त्याच्यामध्ये इट्स मोस्टली आपण इंडियन लँग्वेजेसमध्ये अपॉर्च्युनिटी आहेच आहेत, पण स्पेसिफिकली संस्कृतमध्ये कसं आहे की आता कुठला तरी एखादा आता मूवी आहे तमिळमधला तर तो संस्कृतमध्ये केल्यानंतर तेवढं त्याचं मिळणार नाही आहे. सो जसंही म्हणाल तसं आय थिंक संस्कृतचं काम चाललेलं आहे. आय थिंक इट इज बिहाइंड द सीन, बट आय थिंक द मोर वी गेट अकस्टम विथ संस्कृत मे बी आपलं ते बघायला पण मिळेल. पण आत्ता कसं आहे की ट्रान्सलेशन मोस्टली बघायला आलं तर ते तमिळ टू हिंदी किंवा विदिन द लँग्वेजेस विच आर स्पोकन करंटली, पण ते काम चालू आहे डेफिनेटली. थँक्यू. सो ॲक्च्युली ऑडियन्सला थोडंसं काय म्हणता येईल, क्वेश्चनसाठीचं लाईन ओपन केल्यामुळे थँक्स फॉर दोज क्वेश्चन्स. लेट मी इन माय फायनल नोट्स अँड रिमार्क्स लेट मी फर्स्ट अड्रेस ऑल द क्वेश्चन्स. लेट मी टेक मॅडम तुमचा प्रश्न पहिला घेतो. इंग्लिशमधनं जेवढा इंटेलिजन्स एक्सप्लॉइट करायचा आहे तेवढा जगाने केलेला आहे. इंग्लिश इज एनिवेज नॉट अ लँग्वेज फॉर इंटेलिजन्स, इट इज अ लँग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. आणि म्हणजे त्याचं ओसाचं चिपाड झालेलं आहे इंग्लिश लँग्वेजचं. वेरेज मराठी आणि संस्कृतमध्ये अजून प्रचंड इंटेलिजन्स लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सला सुद्धा एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. एक साधं उदाहरण देतो की जर का तुम्ही ॲनिमल्सचं जर का हे बघितलं तर कुत्र्याच्या पिल्लाला पपी म्हणतात आणि इट बार्क्स. ओके, वाघाच्या पिल्लाला आपण बछडा म्हणतो आणि तो डरकाळी फोडतो. ओके, आणि सिंहाचा मुलगा जो मूल असतं काय पिल्लू असतं त्याला पण छावा म्हणतो आणि तो गर्जना करतो. वेअरएज इंग्लिश लँग्वेजमध्ये टायगर और लायन, कब अँड रोअर. लक्षात आलं, त्यांचं उदाहरण जे आहे तिथे त्याला 2 वेगळे वेगळे कॅटेगरीज नाही आहेत, एकाच कॅटेगरीज आहेत. सो देर इज अ नीड फॉर इंडियन लँग्वेजेस टू नाव स्टार्ट ब्रिंगिंग इन दॅट इंटेलिजन्स इन AI विच इज अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी. जर तुम्ही आयुर्वेदा जर का तुम्ही ते एक्सप्लॉइट करायला लागलात आणि संस्कृतमधून, तर म्हणजे कुठल्या शतकामध्ये कृष्णानी अर्जुनाला संदेश देताना भगवद्गीता लिहिली आणि त्याच्यानंतर ज्ञानेश्वरी आली आणि त्याच्यानंतर आपली भक्तिगीता आणि भारुड आलेली आहेत. तो इंटेलिजन्स अजून लॉक्ड आहे फिजिकल मॅन्युअल सिस्टीम्समध्ये. तो तिकडे जाऊन त्याचा वापर होणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी AI ची टेक्नॉलॉजी वापरली पाहिजे. आणि इट इज नॉट ओनली बाय इंग्लिश फॉर इंग्लिश. वी नीड टू आपली भाषा आहे ती आपणच त्याच्यामध्ये योगदान दिलं पाहिजे आणि आपण आपल्यासाठी ते वापरलं गेलं पाहिजे. जसं आपण म्हणतो ना की आता समजा फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सॲपमध्ये तुम्हाला तुमच्या कुटुंबांना किंवा फ्रेंड्सना मेसेज करायचं असेल तर मराठी वापरायला लागा. आणि म्हणून आज मला एक विशेष कौतुक वाटलं की बहुतांशी सगळ्या पॅनल डिस्कशननी मॅक्सिमम मराठीमध्ये त्यांचे सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत. थँक्यू सो मच. आणि आय एम शुअर एकच मिनिट शेवटचं की मला त्यांचे प्रश्न फक्त हे करू देत. क्रेडिट रिस्क तुम्ही जे म्हणलात ना त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी नोन डेटा आणि अननोन डेटा आहे. जर का OTP आला आणि OTP टाकला तर ते ट्रान्झॅक्शन होणार आहे, पण तो टाकणारा मीच आहे का? मग ते मल्टीफॅक्टर ऑथेंटिकेशन तिथं बायोमॅट्रिक आणू शकता का, सो दॅट इट बिकम्स लीक प्रूफ आणि फुल प्रूफ. जर का ती क्रेडिट रिस्क असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा इंटरनल फॅक्टर्स आहेत, एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत.
आणि एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये इकॉनॉमिक फॅक्टर्स पण आहेत. जेव्हा तुम्ही क्रेडिट रेटिंग देताय तेव्हा करन्सी फ्लक्च्युएशनमुळे काय होतंय, कमॉडिटी प्राइसिंगमुळे काय होतंय, तर तो डेटा तुम्ही किती इफेक्टिव्हली हार्नेस करून तुमच्या जे काही सोल्युशन आहे किंवा पाईपलाईन आहे क्रेडिटच्या ह्याची, त्याच्यामध्ये ते कसं मॅरी करू शकताय. सो दॅट एव्हरी टाइम व्हॉट इज हॅपनिंग, की जसं आपण क्रिटिकल केअर युनिट म्हणतो, तर तिथे यू आर क्लोजली मॉनिटरिंग सर्टन थिंग्स. सो AI मध्ये सुद्धा बऱ्याचशा अशा सिस्टम्स आहेत, दे ॲक्च्युली गिव्ह यू दॅट रिअल टाइम क्लोजली मॉनिटरिंग अँड ट्रॅकिंग. आणि मगाशी तुम्ही दोघांनी प्रश्न जो विचारलात की SME साठी काय आहे आणि काही ह्याचे सँडबॉक्सेस वगैरे असे काही आहेत का, किंवा जर का मराठी उद्योजकांना काहीतरी करायचं असेल तर तुम्ही बरेचसे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट किंवा AWS जे आहेत ते तुम्हाला सुरुवातीला फ्री क्रेडिट्स देतात. पण काय होतं की तुम्ही सगळं तुमचे जे काही AIच्या आयडियाज जे आहेत, मॉडेल्स आहेत, हे त्यांच्या क्लाउडमध्ये सगळ्या गोष्टी डेव्हलप करायला लागतात. सो एव्हरीथिंग दॅट कम्स टू यू फ्री विल कॉस्ट यू समवेअर. आणि ते तुम्हाला बिझनेस आयडिया म्हणून जेव्हा ट्रान्सलेट करायचं आणि स्केल करायचं आहे, तर तेव्हा देन दॅट प्राइस पॉइंट कम्स इन. इट्स लाईक टेलिकॉम कंपन्यांसारखं, अंदर जाने का रस्ता है, बाहेर आने के पैसे पडते, राईट. त्या तत्वावरती ते चालतं. आणि म्हणून की तुम्हाला जर का त्याचा ऑप्शन पाहिजे असेल, की व्हेरी सिम्पल लॉजिक आहे, की मला जर का आंब्याचं झाड कसं वाढवायचं ह्याचं ज्ञान आहे, पण मी त्या आंब्याचं कलमच जर का दुसऱ्याच्या सातबाऱ्यामध्ये लावलं, तर ते झाड कोणाचं झालं आणि फळ कोणाचं झालं. तर म्हणून आपण आत्तापर्यंत काय झालं ना, की वी आर इंटलेक्च्युअल इंडिव्हिज्युअल्स हॅव बीन कॉन्ट्रीब्युटिंग ओनली टू द वेस्टर्न कंपनीज डेव्हलपमेंट. आपण आपली इकोसिस्टीम बनवलेली नाही आहे. आणि त्याच्यासाठी मला हे तुमच्याशी शेअर करायला आनंद वाटतो, की रुबीस्केप म्हणून आमची जी एक लोकल कंपनी आहे, ही भारतातली पहिली डेटा सायन्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची स्टुडिओ प्रॉडक्ट कंपनी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटी बरोबर पण संलग्न आहोत, आम्ही MIT बरोबर पण संलग्न आहोत. MIT मध्ये आमच्या प्रॉडक्टची लॅब पण आहे. सो तुम्हाला हे काही हॅकाथॉन चॅलेंजेस करायचे असतील तर हे सॉफ्टवेअर तुम्ही लोकली इन्स्टॉल करू शकता, क्लाउडवरतीच नाही आहे. आणि त्यांचे जे काही इनोव्हेशन चॅलेंजेस आहेत, त्यांच्याकडे काही स्किल्स पण आहेत, त्यांच्या मुलांना इंटर्नशिप पाहिजे असतात. आम्ही त्यांचे टेक्नॉलॉजी पार्टनर्स आहोत. तुम्ही तुमच्या आयडियाज घेऊन ते लर्निंग बॉक्स असेल, वी विल वर्कआउट ऑन आपल्याला कशा पद्धतीने ते करतील. कारण इंडस्ट्री अकॅडमिया पार्टनरशिप इज ऑलरेडी देअर. आणि आपल्या समाजाच्या कम्युनिटीसाठी म्हणून जर का आपल्याला काही इनिशिएटिव्ह करायचं असेल, तर आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडा ना ह्या तत्वावरती इथं आम्हाला मिलिंदजींनीच बोलवलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे आणि आम्ही इथे फक्त सल्ले द्यायला आलेलो नाही, तर तुमच्याबरोबर ती काहीतरी वॉक द टॉक जे आपण म्हणतो, की त्याच्यातनं आपण काहीतरी एक चांगलं करू शकतो का. आणि मग ते एक जसं आपण म्हणतो ना, की पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधनं, कारण इथे आत्ता ह्या पॅनलमध्ये सुद्धा देर आर पीपल हु आर स्टार्टअप कन्सल्टंट, ॲडवायझर्स, फंडिंग आहे, गव्हर्नमेंट डिफेन्सचे इंटरफेसेसची लोक आहेत. सो एक समाज म्हणून आपण एकत्र यायला सुरुवात केलेली आहे. आणि तुम्ही विचार करा, म्हणजे मला हे खरंच कौतुक वाटतं, की 2:15 झाले तरी सगळे पुणेकर अजूनही इथं बसलेत. त्यांची आणि रिॲक्शन्स बघितल्या तर सगळेच जण अटेंटिव्ह आहेत, फक्त त्यांचीच थोडीशी दादागिरी चालली आहे. दॅट ह्युमन इंटेलिजन्स नो AI कॅन रिप्लेस. बट थँक्यू व्हेरी मच फॉर इन्व्हाइटिंग अस हिअर. येस, जाऊ नये म्हणून माझी आत्ताची गडबड आहे. द लास्ट वर्ड टू द वुमन. दिवसभर आपण सगळे जे ऐकतो आहोत, एक तर प्रसादने जसं सांगितलं, आपल्या कम्युनिटीसाठी आपण करायला पाहिजे. आणि मी सकाळचं जे इनॉग्रेशनचं स्पीच म्हणजे स्टार्ट स्पीच जे आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी एक शब्द वापरला होता, की ब्राह्मण हा खूप बुद्धिवादी आहे, इंटलेक्ट आहेच, नेत्र, ओके, AI ह्याच्या सगळ्याची सांगड घालायची तर मी ते एका शब्दात घालीन, ते एका वाक्यात घालीन, की AI इज व्हॉट वी लुक ॲट इज प्रत्येकाच्या दृष्टीने डिफरंट आहे. तर AI इज लाईक अ स्पेक्टॅकल. यू वेअर इट अँड यू सेट युअर व्हिजन फॉर युअर लाईफ. थँक्यू. सो द फायनल वर्ड फॉर वुमन, कारण आता आपण वर्ल्ड कप जो जिंकलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये जे सगळ्या म्हणजे महिला ज्या आहेत त्या आता खांद्याला खांदा लावून पुढे चाललेल्या आहेत. इवन BCCI हॅज कॉम्पन्सेटेड विथ इक्वालिटी. कारण त्याचं कारण पण आहे, कारण सगळं परवाचं DY पाटील स्टेडियम अख्खं भरलं होतं मुलींच्या मॅचने, त्यामुळे इट इज ऑल्सो कमर्शियल सेन्स. सो विथ दॅट फायनल वर्ड टू
the lovely lady on the panel. Thank you, Prashant. But I'll request you to do the honor of that. I'll just convey one message. ह्या कम्युनिटीसाठी काम करताना आय गिव्ह माय हँड रेज्ड फॉर द कॉज. जिथे फायनान्शियल तुम्ही म्हणता की लिव्हर्स किंवा तुम्हाला लिव्हरेज करायचं आहे, पैसा कमी किंवा जास्त लागणार आहे, ए आय सोल्युशन्स महाग असतात, असं काही जर तुमच्या डोक्यात विचार असेल तर आय एम देअर टू व्हॉलेंटियर. आय विल बी हॅपी टू विजिट युअर कंपनीज. I will discuss with you for 1 to 2 hours. After listening to your problems and processes in place, I can suggest you some solutions which can be cost effective, and I'll be happy to give a lend a helping hand to you for your solutions. This will all leverage my skill sets which I have already used for defense while building proof of concepts. आणि अशा अनेक MSME कंपनीजला पण मी मदत करते आत्ता. नावं सांगत नाही फॉर एथिक्स अँड फॉर सेक्युरिटी रिझन्स. वेल्डिंग प्रोसेसेस होत असताना वेल्डिंगची क्वालिटी कशी आहे हे डिटेक्ट करायला AIML सोल्युशन दिलं आहे. एका कंपनीत जिथे त्यांना सेक्युरिटी झोन्स त्यांनी मार्क केले आहेत आणि फर्नेसच्या जवळ जाताना त्यांनी हेल्मेट घातले नाही घातले हे रिपोर्ट करण्यासाठी सुद्धा आम्ही AIML सोल्युशन दिलं आहे. त्या झोनमध्ये जर त्यांनी जॅकेट घातलं नसेल तर ते जॅकेट नाही घातले, सो इट हॅज इट्स ओन कॉन्सिक्वेन्सेस बिकॉज इट कॉल्स फॉर इन्शुरन्स अँड देन लेटर ऑन द अदर रिपरकेशन्स ऑन फायनान्सेस. तर तसे सोल्युशनसुद्धा आम्ही दिले आहेत. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट वी आर लॉट ओपन टू एक्सप्लोर मोर solutions which has AI capabilities in it, which will only give you an edge, competitive edge in this market. Without AI, otherwise markets have collapsed for some companies. And to help sustain for yourself, तुमच्या प्रत्येक कंपनी जी तुमची एस्टॅब्लिश झाली आहे, you are earning well, still if you are interested and want to explore AI solutions, I'll be happy to vouch for that and will give my time for that. That surely motivates us. So Thank you. on a parting note, मगाशी कोणीतरी तो एक उल्लेख केला की डेटा इज अ न्यू ऑइल. माय पर्सनल फिलॉसॉफी सेज दॅट डेटा इज अ न्यू सॉईल. कारण ऑइल हे एकदाच वापरता येतं. सो डेटा इज अ न्यू सॉईल आणि त्याचे तुम्ही खूप वेगळे वेगळे ॲप्लिकेशन्स करू शकता. म्हणजे मगाशी जसं म्हणलं की एक आंब्याच्या झाडाला मोहर लागायला थोडासा वेळ लागतो, भारतीय अर्थव्यवस्थेचं तसं आहे. पण त्याचे ॲप्लिकेशन्स खूप असतात. मग ते अगदी कैरीचं लोणचं असेल, पन्हं असेल, मग आंबा असेल, मँगो पल्प असेल, आंबा म्हणून खाणं असेल, तर भरपूर ॲप्लिकेशन्स असू शकतात. डेटा आणि AIचं सुद्धा तसंच आहे. थँक्यू व्हेरी मच. लेट्स पुट वी कॅन टेक दॅट ऑफलाईन मे बी. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल पॅनल फॉर देअर. Thank you very much, and we can discuss offline. I'll give you my time for that.